بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ومن قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তিনি তোমার উপর কিতাব নাজিল করেছেন যথাযথভাবে, এর পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে, এবং নাজিল করেছেন তাওরাত ও ইনজিল। ইতঃপূর্বে কঠিন আযাব, আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। সাদাকাল্লাহুল আযীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Thank you, Mr. Zohan. We have taken the privilege to share some ideas in our teaching community, and we are especially blessed and graceful that we have today with us our Honorable Chairman, Board of Trustees, Mr. Muhammad Yusuf Sir, as well as Member Secretary, Board of Trustees, Madam, our Vice Chancellor Sir, senior professors, as well as junior teachers from Medical College, University and Nursing College. I'm proceeding with kind permission of our Chairman Sir. Thank you. Actually, we are engaged in teaching. What's the basic philosophies and what are the pedagogies, what are the advantages nowadays we are having in this field. We just want to share some ideas on recent ones. What's our idea? In shop, what do we do, what do we see, what do we feel? We visit shops, we select our preferred products, goods. All these are placed in a queued manner there. We pay the bill and get the product. And in Zim, and we have transmitted this idea in our students also. University is not a shop, rather it's a gymnasium. To have anything output from there, they need to develop their skill, they need to transformational learning practices, active participation, growth mindset, long-term development. If all these are being kept in mind, only then you can expect something out good from universities or any educational institute. This is the output of the research conducted in 2023. Out of lecture, we see, out of lecture, it helps only 5%. The teaching pedagogies, some of the teaching pedagogies are mentioned here. If we keep our students involved only in lecturing, that helps us only 5%. If we involve our students in reading, that helps us 10%. If we keep our students involved in audio-visual activities, that helps us 20%. Demonstration 30%, discussion group 50%, practice by doing 75%, and teaching others 90%. So what we need to do? How can we proceed? Should we This is the recent output of research. After 2 years of practicing,
The students keep in their mind, keeps in their soul that much. Here also, reading, hearing words, seeing, not more than 30%. So we need to engage our students. We need to get our students involved in activities, in collaborative activities, what we are looking for, what we are trying for. It's a very famous quote from Confucius. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. So we will have to keep our students doing what we are expecting from them. Doing and doing. That is actively participating. Now the question is, how can we get our students actively participated in all activities? Dear participants, I'm about to hit 46 years very closely. I can remember the golden days when I was students of primary or high school. On Friday afternoon, we used to hear a natok through Bangladesh Betar, Khulna and Dhaka. 30 minutes duration, Khulna Betar, and then 60 minutes duration from Dhaka Betar. We didn't used to see anything. We just used to listen to. Even then, even after that, we are very mindful and engaged in enjoying these activities. After that, what we experienced, we have got 3 hours cinema. And the producer, the maker, who are involved in that industry, they know it very well, that this concept is not working every time. Audiences are not being mindful to invest 3 hours there. They have just started nowadays minimizing this in summarized form within 40 minutes, 30 minutes. Even after that, they have seen, they have experienced, they are not getting that much expected level of audience there. That's what they have done. They have nowadays created reels, duration of only 20 to 30 seconds, even 1 minute or 2 minutes, not more than that. So our students are engaged in these activities. They are performing, they are involved throughout the days in those sorts of activities. They are not being mindful. They don't have that much passion. They don't have that much passion. They don't have that much time to invest in a single word. And if we expect our students to be mindful in our class and mindfully listen all what we are saying, what we are teaching, how can we expect that they will be mindful there? So, after some research have suggested there are 9 or 10 pedagogies, collaborative encouragement, and today's our focus will be given on these activities. Let's try one by one. First one, breakout room. How can I help students collaborating in breakout room? We know the duration of our class is 1 hour or 15 minutes only. By this time only, how can we engage them in breakout room? Yeah, Zoom is a very helpful tools in this regard. And today we will try to see how much advanced position Zoom is nowadays. Let's see. I do believe maximum of you are already enrolled in Zoom. What we have been using since Corona. Yeah? After Corona, these apps is becoming familiar and being attractive by the users. Right now, we have got 59 participants. Just see what you can do using Zoom. I am first heading to whiteboards. I am sure all of our participants are very much used to using these apps and systems. Suppose you want to get your students involved, you want them doing and practicing some practical activities. Here all the tools are there. Even now these sorts of apps are ChatGPT backed, that is AI backed. Just see what are the outputs we may have from there. There are several options. You can ask your students to create anything from their own, but it takes time. The world is very competitive. What the students are doing,
Please don't mimic in this way. All participants are allowed to write there. Please don't do that. Someone is writing there. I haven't yet requested you to write anything there. Please don't write. In this competitive world, what we can do? We can create something from our own, but it takes time. At the same time, your competitors are running faster. They are creating the things by using the AI, and they are just producing it before the audience. Accordingly, the first moving candidates are being awarded. So we need to be in line with the advanced people. What you can do? You see, there are several options. Out of them, one is mind map. So using mind map, what you can do? Suppose you have some very basic ideas on a concept. If I want to show my students the need hierarchy theory of Maslow, it will produce something for me there. Just see. I can keep my students engaged, involved in these activities. Yeah, if you feel this is more elaborated, you want to make it simple, just put on the button simplify. It will rewrite, it will degenerate in simplified form. You know, there are 5 levels. Now the elaboration has been excused, minimized. If you want to see it more simplified form, it is working. It has narrowed down the fields. If you want to see it in expanded form, it is doing out there. Accordingly, you can create many more things, be it the field of human science, be it the field of social science, be it the field of engineering, be it the field of medical science. Everything is embedded there. Everything is compiled there. What you want, what you expect, that will be generated automatically. Even after that, you can write, you can text, you can make it elaborated, you can make it colorful, you can draw any picture, even you can create video nowadays. But for having videos, you need to use premium version. And these premium versions are not that much costly nowadays. Personally, in last week, I have taken the access of 5 apps, 5 systems. These are costing only 8 to 900 taka per apps per month. But out of these accesses, what I am getting, I am just being amazed. Just see one. Here you have the options to write. Here you have the options to create. Here you have the options to share collaborative or any creative ideas with your partners. Yeah, these are the ways. Then what you can do? Nowadays, the very basic concepts of conducting lectures or conducting classes is a small group. Delivering lecture in a large group, yeah, knowledge may be disseminated from there, but output cannot be measured, cannot be obtained in the expected way from there. So we need to create a small group. Right now, Zoom is there to help you to make that group. Just see, breakout room options are there. We have 69 participants. We can divide these into 3 groups. How this concept works? There are options. I can make group according to my own way, or I can allow Zoom to create the Zoom in their way. Here I have inserted the options, 3 breakout rooms. I can make it 4, 5, 6, 7, even more. And then what I can assign manually, these students are to be in their group, these students are to be in that group. If I don't put a tick on the, click on the tick, then participants will choose their group automatically. Here, to make this thing convenient, I'm just letting the system in and you to be in your choice group, in your preferred group. 3 groups are there. 3 groups are being created.
All rooms have already been created. Now you can choose your rooms. In your Zoom, you have found already breakout rooms. Engagement level of our students in class. Generate your ideas. গ্রুপের মধ্যে আপনারা যারা আছেন তারা একটু নিজেদের মতো করে একটা আইডিয়া লেখেন। আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ক্লাসে বেশি এনগেজড ইনভলভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? জাস্ট কিওয়ার্ড ফর 4-5টা আইডিয়া লেখেন। You have got a separate zoom over your screen. ওই স্ক্রিনটায় কেবলমাত্র আপনাদের এই গ্রুপের লোকজন আছে, বাকিরা সবাই দেখতে পাচ্ছে না। তাই কি? কি আপনারা কি রুমে জয়েন করতে পারেন নাই? জি পেরেছি। জয়েন করার পরে আপনার মেটদেরকে আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন কারা কারা আছে? আমি লিখেছি যে নিজেরা আলোচনা করব। আচ্ছা, এখন এই ক্ষেত্রে বাকিতে যারা তারা কি লিখেছিল? স্পষ্ট কিছু না। আচ্ছা, রুমে সাকসেসফুলি জয়েন করতে পেরেছি কয়জন? আমার এখানে সংখ্যা দেখা ছিল 18। আপনারা যারা জয়েন করতে পেরেছিলেন, ডিড ইউ? আমরা যখন ডায়াসনারায় বলি বাচ্চারা আমাদেরকে কোঅপারেট করে না, কেন করে না? কেন করে না? কারণ আমরাও এখন করছি না, করছি। আচ্ছা, এটার পিছনে অনেক কারণ হতে পারে। কি কারণ থাকতে পারে? ইনস্ট্রাকশনটা পুরোপুরি ক্লিয়ারলি না বুঝতে পারা। এখানে দুইটা ব্যাপার হতে পারে। যে কাজটা আমরা জাস্ট করলাম, কি হতে পারে? ইনস্ট্রাকশনটা হয়তো পুরোপুরি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে নাই, অথবা সিস্টেম আমাকে প্রম্পটলি কাজটা করতে দেয়নি। এই তো, তাহলে কি দরকার? সিস্টেমটাকে আয়ত্ত করা দরকার, দরকার কিনা? ব্রেকআউট রুম আমরা আগে ইউজ করেছি না সবাই কম বেশি? ইউজ করেনি? আচ্ছা, যারা করেছেন তাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না। দুইজন বলেন করেছেন, বাকিরা করেন নাই। তো সেক্ষেত্রে প্রবলেমটা যেটা হতে পারে আমি সেটা বলে দিই। এখানে আপনাকে গ্রুপে একটা অপশন দেওয়া, 69 পার্টিসিপেন্টস আর দেয়ার, 3টা গ্রুপ করে দেওয়া আছে, অটোমেটিক্যালি ও 23 করে ভাগ করে নিচ্ছে। তার মানে 23 পার্টিসিপেন্ট যদি একটু ইয়েস বা ওকে ক্লিক করেন, তাকে কিন্তু ওই একটা স্ব গ্রুপে নিয়ে যাবে। নিয়ে গেলে 23 জন করে সেখানে গেলেন, ওখানে একটু কথা বলার সুযোগ পেলেন। ব্রেকআউট রুম ইজ ভেরি মাচ ইফেক্টিভ। ডু ইউ নো হোয়াই? ইফেক্টিভ হওয়ার কারণটা কি? দুইটা কারণ। শিক্ষকদের সামনে ইউজুয়ালি স্টুডেন্টের কথা বলতে স্বতঃস্ফূর্ত থাকে না, ঠিক কিনা? ওইখানে যে ও কাদেরকে পায়? কাদেরকে পায়? ক্লাসমেটদেরকে পায়। তখন কি করতে পারে? মন খুলে কথা বলতে পারে। এবং কি করতে পারে? শিক্ষকের একাধারের কথা শুনতে শুনতে তার যে একটা বোরডম, একটা বোরিংনেস কাজ করে না, ওইটার থেকে জড়তাটা বেরিয়ে যায়। তখন সে কি করে? নিজেকে একটা ফ্রি রিল্যাক্স একটা জায়গায় নিয়ে আসে এবং বেশ কিছু আইডিয়া নিয়ে আসে। And each group there are some creative people. Obviously, they have some creative idea what they cannot share before large audience. সেখানে তারা কথাটা বলতে পারে। আপনি যদি আপনার স্টুডেন্টদেরকে 5টা টপিক ভাগ করে দেন, সাপোজ আমরা এখানে 5টা টপিক সি করলাম, কি সেটা? Mention some pedagogies or techniques by using which student may be more involved in engaged. বললেন একটা। 2 নম্বরে বলতে পারেন share some ideas of creative techniques in assessment. অ্যাসেসমেন্টের জন্য কি কি ভালো পদ্ধতি দেওয়া যেতে পারে যেটাতে স্টুডেন্টরা আরো বেশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পার্টিসিপেট করতে পারে। নেক্সট কি হতে পারে? You can assign some tasks to your colleagues or to participants. সোসাইটাল ডেভেলপমেন্টের জন্য স্টুডেন্টদেরকে আমরা কোথায় কিভাবে এনগেজড ইনভলভ করে রাখতে পারি। হতে পারে ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশনের জন্য কিভাবে করতে পারি। এই যদি আপনি বলে দেন, দেখেন ওখানে কিন্তু এইরকম আইডিয়া আসতে থাকবে। আচ্ছা, আমরা ব্রেকআউট রুমে যে কাজটা করি নাই, আমরা এখন একটা আছি কমন প্ল্যাটফর্মে, সবাই আছে এখানে। এখানে কিছু আইডিয়া ক্রিয়েট করতে পারি।
এখানে কিছু আইডিয়া ক্রিয়েট করতে পারি? এখানে কিন্তু এই যে টপিকসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, এখানে আইডিয়া শেয়ার করতে পারি। আমরা 69 টিচিং লার্নিং মেথোডোলজির কথা বিভিন্ন দিন থেকে শুনে আসতেছি। এরপর স্লাইডে আসবে এটা। ওখানে একটা মেথড আছে, নাম হলো জিগসা। জিগসা মেথডের সঙ্গে আমরা পরিচিত? 211 থেকে কিন্তু আলোচনা হয়েছে কয়েকবার। জিগসা টেকনিকে কি হয়? গ্রুপে ভাগ করা হয়। গুড, মনে আছে। তারপরে কি করা হয়? 5টা প্রবলেম 5টা গ্রুপকে দেওয়া হলো। ওই 5টা গ্রুপ ওই 5টা প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করলো, করে একটা ফাইন্ডিংস আসলো। আসার পরে ওরা আবার মেইন স্ট্রিমে আসলো। আসার পরে 5 গ্রুপের পক্ষে 5 জন কি করলো? ওদের আইডিয়াটা শেয়ার করলো। লাভটা কি? Why do we do that? Why should we do that? Why do we need to do that? কেন করবে এটা? অল্প সময় 5টা জিনিসের 5টা এক্সপার্টাইজ নলেজ কিন্তু শেয়ার হয়ে গেল। তাতে করে কি হলো? স্টুডেন্টদের ভলান্টারিলি ভয়েস রেজ করার, কথা বলার, আউটপুট দেওয়ার সুযোগ ক্রিয়েট হলো। হোয়াইট বোর্ডের বাকি যে অপশনসগুলো, এই অপশনসগুলো আমরা সবাই ইউজ করেছি না? দেয়ার আর সেভারাল অপশনস। পোলস দিয়ে কি হয়? এখান থেকে আপনি অপিনিয়ন জেনারেট করতে পারেন, এখান থেকে আপনি তাদেরকে ভোটাভুটিতে করতে পারেন, এখান থেকে আপনি ব্যাকআপ পেতে পারেন। এটার জন্য আরেকটু স্পেসিফাইড একটা অপশন আছে স্লাইডও। আমরা স্লাইডে যাব একটু পরে, সে কারণে এখানে খুব বেশি সময় থাকছে না। এটা জুম এখন কম্পিটিটিভ করে দিয়েছে। জুমের মধ্যে এখন অনেক জিনিস সুন্দর মতো নিয়ে আসছে। জুমে আরেকটা জিনিস দিয়েছে, দেখেন। এআই দিয়ে আপনি টোটাল যে সেকশনটা বা সেশনটা কন্টিনিউ করলেন, সেশনের লাস্টে যে সে কি করবে? আপনার পুরো সেশনের একটা মাইনাস লিখে দিবে। ইউজ করেছেন কি এটা? ও আপনি যে সেশনটা কন্টিনিউ করছেন, এই সেশনের শেষে আপনার পুরো সেশনটাকে একটা মাইনাস আকারে দিয়ে দিবে। এটাকে আপনি যেভাবে চান, বুলেট পয়েন্ট আকারে, প্যারাগ্রাফ আকারে, ডিটেইল আকারে, ও একটা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করে আপনাকে দিবে। আমি সেশনটা যখন ক্লোজ করব, আমার এই সেশনের কিন্তু একটা সামারি ট্রান্সক্রিপ্ট ও তৈরি করবে। আমাদের মেম্বার্স তো লাস্ট যেদিন আসলেন, উনি বলতেছিলেন যে উনি এরকম ক্লাস নিয়েছেন, নেওয়ার পরে দেখলেন যে এরকম জেনারেট হচ্ছে, তাহলে তো সব তথ্য ওর কাছে থাকছে। উনি বলেন, ক্লাসের মধ্যে আমি আমেরিকান পলিসি নিয়ে সমালোচনা করেছি, এটা যদি থেকে যায়, এরপর আমি যখন আমেরিকান ভিসার জন্য আবেদন করবো, তখন তো আমাকে দিবে না, কি করা যেতে পারে? আমাদের সিএসসি রেড স্যারকে জিজ্ঞেস করতেছিলেন, স্যার আছেন নাকি? হ্যাঁ, তখন এই জিনিসটা আমি যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে ইউজ করি, আমি ওনাকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। কি বললাম? স্যার এই যে বাটনটা দেখেন, কি এটা? স্টপ এআই কম্পানিয়ন। এটা ক্লিক করার পর আর 2টা অপশন চাইলে পরে কি করবে? ও কিন্তু ওইখানে আর যাবে না, আর করবে না, এই হেল্পটা করবে না। যা যা কোয়ারি ছিল, কোশ্চেন ছিল, সামারি ছিল, সবগুলো সে মুছিয়ে দিবে। যদি আপনি ফিল করেন একটা ইম্পর্টেন্ট, যারা অ্যাবসেন্ট ছিল ওদেরকে পাঠিয়ে দিবেন, রাখতে পারেন। অফিশিয়াল মিটিং যদি হয়, আপনাকে মাইনাস তৈরি করতে ও সাংঘাতিক হেল্প করে। এভরিথিং ইজ দেয়ার। আমি এটাকে রাখা পছন্দ করি। রাখার পরে কি হয়? আমারই ট্র্যাক করতে সুবিধা হয়, আমি এদিকে কি ছিলাম, কি করতেছিলাম, কি নিয়ে কথা বলছিলাম। আপনি যদি পিওর বাংলাতেও বলেন, ও সমস্তগুলোকে সুন্দর মতো করে নিয়ে আসলেন। দারুণ একটা জিনিস। আমাদের ম্যাগাজিন তৈরি করার সময়, এটা নাকি আমরা যে বুলেটিন করলাম, তাই না? এটা করার সময় আমার অনলাইনে জুমে, এই জুমটা ইউজ করে অনেকগুলো মিটিং হয়েছে, সবগুলো মিটিং এর ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করে দিয়েছে। তাতে করে কি সুবিধা হয়? কোথায় কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলাম, কি অবস্থা ছিল, ওখানেই করা যায়। আচ্ছা, জুমের ব্যাপারে আর কারো কি কোনো জিজ্ঞাসা বা কোনো আছে? জুমের আপনারা সবাই সব ইউজ করেন। হোয়াইটবোর্ড ফিচারটাকে অ্যাডভান্স হয়েছে, পোল সিস্টেম যুক্ত হয়েছে, ব্রেকআউট রুমসটা যুক্ত হয়েছে। ব্রেকআউট রুমসটা ইউজ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন ভাবে এখন প্রেশারাইজ করা হচ্ছে। আমরা যেটা স্মল গ্রুপ ডিসকাশনের কথা বলি, আমরা একসঙ্গে পেরে উঠি না, আমাদের স্থান সংকুলন এবং সময় সংকুলনের কারণে ব্রেকআউট রুমস ক্যান বি এ বেটার সলিউশন আর সাবস্টিটিউট অফ দ্যাট প্রবলেমস। আমরা কি ক্লিয়ার ব্যাপারটা? নেক্সট প্রসিড করব? জি স্যার। You have the control to do anything. আপনি যদি চান শুধু কোহোস্ট করে কোহোস্টকে অ্যাক্সেস দিবেন, you can do that. আপনি যদি চান আপনি কাউকে অ্যাক্সেস দিবেন না, you can do that. আপনি যদি চান সবাইকে ইকুয়াল অ্যাক্সেস দিয়ে রাখবেন, you can do that.
সেটিংস এর মধ্যে এভরি অপশন ইজ देयर। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাবো স্টুডেন্টরা কি আলোচনা করছে? পারবেন, আপনি রুমে রুমে ভিজিট করতে পারবেন। হোস্ট হিসাবে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে ইউ হ্যাভ দ্য অ্যাক্সেস টু ভিজিট দোজ রুম। সেখানে যে আপনি এক গ্রুপের সঙ্গে 1 মিনিট করে থাকলেন, বাবা তোমরা কি করছো, তুমি কি ঠিক লাইনে আছো, ভেরি গুড, ঠিক লাইনে নাই তাহলে একটু চেঞ্জ করে এটা এইভাবে করো, সুবিধা আছে এটা। আলোচনার বিষয়বস্তু তো সে নিজেই সামারাইজ করবে। আপনি করতে পারেন, আপনি টপিকস ঠিক করে দিলেন, ইউ উইল হ্যাভ টু কিপ ইউর ডিসকাশন অন দিস টপিকস। সেই টপিকসটা আলোচনা সমাধান পেশ করার জন্য সামনে করে আসবেন, অথবা আপনি তাদেরকে ওপেন করে দিলেন কিছুক্ষণের জন্য। আমরা ক্লাসে আমরা কি করি, উই হ্যাভ সাম সেট টপিকস, কন্টেন্টস, এজেন্ডা তো ঠিক করা আছে, ওই এজেন্ডাটাকে ভাগ করে দিলাম, আমরা আলোচনা করে আসবো। আমরা প্রথমেই কিন্তু বলেছি অনলি লেকচারিং ইজ 5% ইফেক্টিভ। এটা কিন্তু কোনো এক বা দুজন ব্যক্তির কথা না, দিস ইজ দ্য আউটপুট অফ এ ভেরি বিগ রিসার্চ। সো আমাদেরকে ওই জায়গা থেকে তো মানতে হবে, তারা তো এটা দেখেছে এভাবে হচ্ছে না। জুম নিয়ে কি কারো কোনো কথা আছে? ম্যাডাম এটা এখন সবভাবে করা যাবে। ইভেন আমি যদি ফ্রন্টে সামনে স্টুডেন্টদেরকে বসায় রাখি, জি ম্যাডাম, ম্যাডাম দুইভাবে করা যায়। যদি ম্যাডাম ফ্রন্টাল হয়, যেমন আমরা এখন সামনাসামনি সবাই আছি, সামনাসামনি এখনই কিন্তু ওই গ্রুপ ভাগ করে নিয়ে ওনারা জুমে ক্লাস ব্রেকআউট রুমে আইডিয়াটা শেয়ার করে দিতে পারতেছে। তার মানে সামনাসামনি করা যাচ্ছে। আর যেন না করুক এই যে করোনা যেমন আসলো, এরকম যদি আসে তাহলে তো আরো সুবিধা হয়। এখানে সবাই যদি আনমিউট করে তাহলে সাউন্ড একটু নয়েজি হবে, ডিস্টার্ব হবে। কিন্তু যদি তারা সবাই এক এক জায়গায় থাকতেন তাহলে জিনিসটা দারুণ হয়। একেবারে পাশাপাশি বসে কথা বললে যেমন ফিলিংসটা আসে ঠিক ওই রকমটা হয়। সবাই একসঙ্গে কথাও বলতে পারছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সবাইকে লিখতেও পারছে। অনলাইনে কিন্তু সামনে বসেও ম্যাডাম করা যাচ্ছে। এই যে এখন সবাই সামনে আছে, আমাদের স্টুডেন্ট যদি ম্যাডাম সবাই মোবাইল বা ল্যাপটপ একটা করে থাকে, আমরা এখন ইউনিভার্সিটিতে সবাইকে দুটা করে ওয়াইফাই অ্যাক্সেস দিচ্ছি। ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল ওয়াইফাই যেটা, তারা মোবাইল একটা নিতে পারছে, তারা ল্যাপটপ একটা নিতে পারছে। তো ওর সামনে ল্যাপটপ না নিয়ে আসলে মোবাইল তো ম্যাডাম থাকি, মোবাইলে কিন্তু এটা পার্টিসিপেট করে তার গ্রুপের সঙ্গে ওখানে লিখতে পারছে, আলোচনা করছে, তা দিতে পারছে। তারপরে কি হচ্ছে, ওর এনগেজমেন্ট লেভেলটা, ওর ইনভলভমেন্টটা পুরোপুরি আসছে, অ্যাটেনশন থাকছে। ও ক্লাসে বসে যায়, আমি দেখাবো, ও ক্লাসে বসে কন্টিনিউয়াস ম্যাডাম, সাইমালটেনিয়াসলি আমার লেকচারটা এগোবে, ওদের মাধ্যমে ওদের দিয়ে দিয়ে দিয়ে। জি ম্যাডাম, হ্যাঁ আচ্ছা, ওইটা আমরা ফরমেটিভ সাবজেক্টে দুইটা বই নিই। ফরমেটিভটা আমাদের কন্টিনিউয়াস চলতে থাকে প্রত্যেক লেকচারের শেষে। ইভেন আমি যদি জুমকে বলি রেটিং করে দিতে, ও রেটিং করে দিবে। জুমেরও সেই ব্যবস্থাটা আছে। আমি আস্তে আস্তে ক্লাসে না, আমরা ম্যানুয়ালি করার সুযোগ থাকছেই। ওরা যখন গ্রুপে কাজ করছে ব্রেকআউট রুমে, আমি যে ওখানে এক মিনিট থাকলাম, আমি অবজার্ভ করতে পারছি যে ওরা কি করছে, কি চিন্তা করছে, ঠিক লাইনে যাচ্ছে কিনা, ওই গ্রুপের মধ্যে কে পার্টিসিপেট করছে বেশি, কে কথা বলছে বেশি, কে মানে কন্ট্রিবিউট করতেছে বেশি, সেটা আমরা দেখতে পারবো। দেখার পরে তাকে একটু উৎসাহ দিই, বা যে দুর্বল তাদেরকে বলে তুমি একটু কথা বলো, তাকে একটু বলে দিয়ে আসলাম। কন্টিনিউয়াস তো করতে পারবো, আর লাস্টে তো আসছেই। এবং ফাইনালি ওইখানে যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল পর্যায়ে ওদের ডেমনস্ট্রেশনের সুযোগ অনেক বেশি, সেখানে প্রেজেন্টেশন দিতে পারছে, সে ওখানে ওই যে বোর্ড তৈরি করে পডকাস্ট তৈরি করতে পারছে, পোস্টার তৈরি করতে পারছে। ওগুলোর জন্য একটা অ্যাপস আছে ম্যাডাম, আসতেছে ইনশাআল্লাহ। তো ওইগুলোতে ও সমস্তটা সময় যতক্ষণ সে আমার সাথে থাকবে, তার এক সেকেন্ডও তাকে আইডল অলস থাকার সুযোগ নেই, আইসোলেটেড থাকার সুযোগ নেই। স্যার মোবাইলে আসছে না, মোবাইলে আসে, কিন্তু ইউজেসটা একটুখানি প্র্যাকটিস করে নিতে হবে। মোবাইলেও পাওয়া যায়, ল্যাপটপে নিশ্চিত বেটার হয়। আপনারা সবাই মোবাইল দিয়ে ইউজ করার কারণেই বোধহয় এই মুশকিলটা হচ্ছে। কয়েকজন কিন্তু লিখেছেন, কিন্তু মোবাইলেও আসে, কিন্তু মোবাইলে একটু প্র্যাকটিস করা থাকতে হবে। মোবাইল স্ক্রিন ছোট তো, মোবাইল স্ক্রিনে ওইভাবে আসলে হয় না, এদিক ওদিকে চলে দেয়। ইভেন আপনি যদি একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করেন, ল্যাপটপ দিয়ে দেখলে যেভাবে ভিজিটটা কমফোর্টেবল হয়, যদি আপনি মোবাইল দিয়ে ভিজিট করেন তাহলে কিন্তু ওইরকম ভাবে পান না। পান কি? সেক্ষেত্রে একটু মুশকিল হয়। স্যার আমরা করোনাকালীন সময় 150 জনকে একসাথে ক্লাস নিয়েছি। হ্যাঁ জুমে। জি। তো এখানে যখন আমরা স্মল গ্রুপ করতে যাব, জি, তখন সর্বোচ্চ কয়টা গ্রুপ করতে পারি? আনলিমিটেড। আনলিমিটেড। আপনি যদি এখানে ব্রেকআউট রুম করতে চান, আপনি যদি 150 জনকে বলেন যে আমি 100টা ব্রেকআউট রুম করবো, তাও আপত্তি করে না। আমি এতদূর পর্যন্ত যাই না, 20টা আমি করেছি।
20টা গ্রুপ করলেও ক্ষতি করে না। বেশি করলে তো স্যার কন্ট্রোলিং আমার প্রবলেম হবে, ফিডব্যাক নিতে মুশকিল হবে। আপনি যদি বেশি গ্রুপ করেন তাহলে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে তো আপনাকে অন্তত একটা ফিডব্যাক নিতে হবে, তখন সময় বেশি লেগে থাকবে। ডিপেন্ডস, আপনি যদি সময় বেশি পান, আপনার হাতে স্কোপ বেশি থাকে, তাহলে আপনি করতে পারেন সেটা। কিন্তু আউটপুট তৈরি করার ক্ষেত্রে স্মল গ্রুপ বেটার, এবং সেটার স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেওয়া হয় 5 থেকে 6। 5 থেকে 6 হচ্ছে তাদের গ্রুপে ডিসকাশনের জন্য ভালো। আবার একটু বেশি বড় সাইজ গ্রুপ হয়ে গেলে ওখানে আবার কিছু স্টুডেন্ট সাইলেন্ট হয়ে যায়, তারা নন পার্টিসিপেটরি হয়ে যায়, পার্টিসিপেট করে না। আচ্ছা, এরপর দেখেন সোশ্যাল মিডিয়ার এক ব্যবহার। সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে পরিচিত। আমরা ইউটিউব, আমরা ফেসবুক, আমরা ইনস্টাগ্রাম, আমরা হোয়াটসঅ্যাপ বিভিন্নভাবে এখন করছি। এখন ব্যবহার তো করবো, ক্লাস কেমন হওয়া উচিত আমরা একটু একটা এক্সাম্পল দেখে আসি। একটু মনোযোগের সঙ্গে দেখবো, কারণ এই ক্লাসরুমে আমরা একটু Oh well, the bell's rung. Let's get started. Today's topic is about achievement motivation goals, and at that point we learned that motivation plays a large role in student learning. And at that time we learned 4 important points about motivation. Let's review them now. Justin, can you tell us one of those points? Can you give me a hint? Well, we learned that motivation directs the learner's attention to the task at hand. Can you think of another point that we learned about motivation? I'm gonna need a minute to look through my notes. Why don't you all just go over your notes later and review this material, because it's going to be on the exam next week. We need to move on because we need to cover today's material. So let's discuss about how we can set up the classroom environment to maximize this motivation. Now, what are the 2 achievement motivation goals that we've learned? Well, they are mastery and performance goals. Let's look at the difference between these 2. We're going to look at mastery goals and performance goals, specifically at these 4 dimensions. Focus, what they look at in the classroom, their belief about effort, their belief about failure, and how they evaluate themselves. So let's look at the difference between a student that has a mastery goal and a performance goal and what they focus on in the classroom. Just say it out loud. Marty, can you tell us the difference? Hello? Yes. Can you tell us? I don't know. Sarah, maybe you can help Marty out. I'm not sure. Is it that one student works really hard to get all the answers in homework assignments correct? আচ্ছা, এই ভিডিওটা দেখানোর উদ্দেশ্য শুধু 2.5 মিনিট ব্যয় করা ছিল না, আর কিছু উদ্দেশ্য আমাদের ছিল। আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করছি। We have spent 2.5 minutes on social media. We will have to relate our topics with the social media as well. এটা যে করলাম, এখানে আমার মনে হয় আমরা অনেকগুলো মেসেজ পেয়েছি। কেউ কি একটু শেয়ার করতে পারবো যে কি মেসেজ পেয়েছি? দ্রুত করতে। সাংঘাতিক পাঞ্চুয়াল না? ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস শুরু, ঘন্টা পড়ার আগে, ঘন্টা পড়ার আগে এসেছে, ঘন্টা পড়ার আগে কিন্তু যে ক্লাসে বসছেন, জায়গায় বসছেন, ওনার নোট পেপার সব রেডি করছেন। তার মানে কি শিক্ষকের পাঞ্চুয়ালিটিতে কোনো সমস্যা আছে? শিক্ষকের অনেস্টি নিয়ে কোনো সমস্যা আছে? শিক্ষকের ডেডিকেশন নিয়ে কোনো সমস্যা আছে? শিক্ষকের নলেজ নিয়ে কোনো সমস্যা আছে? এগুলোই তোমরা চাই শিক্ষক থেকে নাকি? এগুলোই চাই না? আচ্ছা, টিচার এখানে স্টুডেন্টকে ক্লাসে এনগেজ করতে পারেনি, প্রপারলি এনগেজ করতে পারেনি, টিচার স্মাইলই ছিল না, পুরোপুরি ফেল করছে জায়গাটা। আচ্ছা, কি হয়েছে এখানে? দোষ করাটা স্টুডেন্টদের, তারা মনোযোগী না, তারা ভালো শিক্ষককেও ফলো করতে পারে না, তাদের ওই মনোযোগ নাই, তারা অন্য কোনোভাবে বিভ্রান্ত হয়ে আছে।
এর ব্যাপারটা কি তাই? না। একদমই ব্যাপারটা না। টিচারকে ডিপ্রেসড মনে হয়েছে। ফার্স্ট যে আমাদের কি দরকার ছিল, হোয়াটস দ্য আইডিয়াল ওয়ে টু স্টার্ট দ্য ক্লাস? ক্লাস স্টার্ট করার সবচেয়ে ভালো ওয়েটা কি? আইস ব্রেকিং। দ্য টার্ম ইজ আইস ব্রেকিং। আইস ব্রেকিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে কি করতে হবে? ফার্স্ট যে ওদেরকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে, হাই হ্যালো করতে হবে, ওদের পার্সোনাল যদি কোনো ইনসিডেন্ট আপনার জানা থাকে একটু শেয়ার করতে হবে। এন্ড দ্যাট শুড নট বি টেকেন মোর দ্যান 5 মিনিটস। 5 মিনিট বেশি কাজটা করা উচিত না। এই 5 মিনিটের মধ্যে ওদের সামনে আপনাকে চাঞ্চল্যতা দেখাতে হবে, আপনাকে উচ্ছ্বাস উজ্জীবিত দেখাতে হবে। আপনি প্রাণ নিয়ে এসেছেন, আপনি টায়ার্ড, ক্লান্ত, বিমর্ষ, ঘুমান নাই, এরকম চেহারা নিয়ে আসলে হবে না। আসার পর শেয়ার করলেন, ওর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিলেন, প্রিভিয়াস দিনে কতদূর গেছেন সেগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বললেন। বলার পরে কি হলো? লেটস কাম টু পয়েন্ট। আচ্ছা, এরপরে উনি কি করেছেন? উনি কিন্তু আরো সিরিয়াস। কি সিরিয়াস? জিজ্ঞাসা করছেন, উত্তরটা যখন উনি দেন নাই, ভালো অনুভূত হয় নাই, নো চলবে? চলবে? একেবারেই না। আমাদের কোনোভাবে অধিকার নেই কোন স্টুডেন্টকে উত্তরে সরাসরি নো বলার, সরি বলার, হয়নি বলার, এরকম কোনো অধিকার আমাদের নাই। কি করতে হবে? ওকে ফাইন, আপনি এটা বলেছেন, এটাকে আরেকটু ভাবে চিন্তা করা যায় কিনা? দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েজ। তাহলে কি করতে হবে? ওকে উৎসাহিত করতে হবে। আচ্ছা, সেটা করতে যে উনি কি করলেন? উনি করলেন না, ফিডব্যাকটা ভালো মতো নেওয়ার আশাও করলেন না। এরপরে কি করলেন? উনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা না বুঝলে না বুঝো, না করো না করো, আমার পরীক্ষার সামনে আমাকে সিলেবাস কমপ্লিট করতে হবে, তাই না? উনি সিলেবাস কমপ্লিট করতে গেলেন। এই সিলেবাস কমপ্লিটটা কাকে করাচ্ছেন? লাভটা কি? ওদেরকে আদৌ কমপ্লিট হচ্ছে? ওরা কি শুনছে? এরপরে কি করলেন? উনি যে দাঁড়িয়ে এভাবে সুন্দর মতো এভাবে করে লেখা শুরু করলেন। এটা পারমিটেড? ডোন্ট শো ইউর ব্যাক টু ইউর স্টুডেন্টস এভার এভার। কোনোভাবে দেখানোর সুযোগ নাই। লিখতে হতে পারে অ্যাঙ্গেল করে, যাতে ওরা আপনার মুখের পাশটা দেখতে পায় পুরোপুরি। দুই পাশ দেখবেন না, হতেই পারে না। তাহলে দেখেন, আমরা এটা অনেক কথা বলা যায়, আমরা সময় এগিয়ে। তাহলে পরে কি হলো? আমরা কিন্তু মাঝখানে একটু নাটকের মতো একটা ভিডিও দেখেছিলাম, সেখান থেকে কিছু শিখলাম কিনা? আমাদের আজকের মূল ব্যাপারটা কি ছিল? টেকনোলজি ইউজ করা। টেকনোলজিটা ইউজ করতে গেলে টিচিং লার্নিংটাকে ইমপ্রুভ করা, সেটাকে রিলেট করে আমরা কিছু জানতে শিখতে পারলাম, জানা জিনিসটাকে একটু চর্চা হলো। এভাবে করে আমাদের কি করতে হবে? ওদেরকে এনগেজ করতে হবে। আচ্ছা, এরপরে নতুন যেটা আছে সেখানে যাই একটু। সোশ্যাল মিডিয়া গেল, এবার আসেন পোলস এর ক্ষেত্রে। আমরা এক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম স্লাইডো মে বি দ্য অপশন। এইখানে প্লিজ আপনারা একটু জয়েন করবেন। এটাতে মোবাইলে করতে পারো, ল্যাপটপে করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। জাস্ট লিখবেন slido.com, SLIDO, slido.com, slido.com, SLIDO, গুগলে লিখলে হবে slido.com। লিখেছেন? slido.com লিখেছেন? slido.com। হ্যাঁ, slido.com লিখেছি। লেখার পরে ওখানে কি চাচ্ছে? একটা কোড চাচ্ছে না? এই কোডের জায়গায় লিখবেন 4124323, 4124323, 4124323, 4124323, 4124323। স্যার লিখেছি? লিখে আপনাকে এখন একটা স্লাইডো সাইটে নিয়ে গেছে না? নিয়ে গেলে আপনি একটু দেখেন, ওখানে আপনাকে একটা ওপিনিয়ন চাওয়া হচ্ছে। মোটামুটি চলছে, আমরা 30 সেকেন্ডসে কমপ্লিট করি।
অ্যাবাউট 50%, দুইটাই সমান্তরালে এগোচ্ছে। আমরা ক্লোজ করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, ক্লোজ করে দিই। 49 ভোল্টস, আমরা 50 ভোল্টস পেয়ে গেছি। 50 ভোল্টসের মধ্যে ইয়েস একটু কম, অ্যাবাউট 50% বেশি, নোতে পড়েছে একটা। আচ্ছা, এটা আমরা কি করলাম? এই অ্যাপসটা slido.com, এটা কিন্তু বিনামূল্যে পাচ্ছি। এটার আরো অনেকগুলো ফাংশনস আছে প্রিমিয়াম মোডে, কিন্তু ওগুলো কাজে লাগে না। এখানে একটু আমার চালাকি করার সুযোগ আছে, আমি চালাকিটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা আমরা কি কাজে লাগাবো? আপনার স্টুডেন্ট একেবারেই নন কোলাবোরেটিভ, সে নাই আপনার সঙ্গে। আপনি কোন একটা ওপিনিয়ন জাস্ট 1 মিনিট ব্যয় হবে এটার জন্য। বাবা স্লাইড অন করো। অন করলো। আপনার পড়াশোনার কোনো একটা টপিকসকে দিয়ে বলেন এই ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? আচ্ছা, এটা তো শুধু হ্যাঁ না ইয়েস নো ভোট দিল। ইয়েস নো ভোটের পাশাপাশি আপনি কি করতে পারেন? আপনি ওকে একটু ছোট কাজ দিতে পারেন। কি সেটা? উইন্ডোতে গেলাম, দেখেন স্ক্রিনে পাচ্ছেন। কি পাচ্ছেন? উইন্ডোতে কি দেখা যাচ্ছে? আপনাকে র‍্যাঙ্ক করতে বলা হলো বেসিক কোয়ালিটিজ অফ এ টিচার। আপনি র‍্যাঙ্ক করলেন, ওখানে ধাপ দেওয়া আছে, কোনটাকে আপনি 5, কোনটাকে 4, কোনটাকে 3, কোনটাকে 2, কোনটাকে 1 ফিল করেন। আচ্ছা, এটা কি শুধু ইয়েস না? আচ্ছা, শেষ করে দেন। এটার জন্য আপনি 30 সেকেন্ড সময় নেন বা 50 সেকেন্ড সময় নেন। একটা স্ট্যাটাস পেলাম, এখানে 50 জন ভোট দিয়েছে। তার মানে কি? এখানে আমরা কিন্তু প্রায় 100 পার্টিসিপেন্টস আছি, মোর দ্যান 100। কি প্রমাণিত হলো? কি প্রমাণিত হলো? আচ্ছা, ডেটা না পাওয়াটা আমাদের মুশকিল, আমাদের সিস্টেমের মুশকিল। এটা আমরা অ্যাভেলেবেল করব আমাদের বেটার লার্নিং, বেটার এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য। ডেটা অ্যাভেলেবিলিটি আমরা ইনশিওর করব। করার পরে যদি চেহারা এরকম থাকে তাহলে কি ভাববো? আমি ডেটা অ্যাভেলেবেল করার পরেও যদি চেহারাটা এরকম থাকে, চিত্রটা এরকম থাকে, তাহলে আমি কি ফিল করব, কি ভাববো? আমার স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করছে না। ম্যাডাম যেটা একটু আগে বলতেছিলেন যে আমি অ্যাসেস কিভাবে করব, দেখেন অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু হয়ে গেল। একটা কি হয়ে গেল? আমার 100 পার্টিসিপেন্টস, আই হ্যাভ প্রোভাইডেড অল ফ্যাসিলিটিস। আমি ডাটা দিয়েছি, ওয়াইফাই দিয়েছি, তার একটা করে ডিভাইস আছে, তাও আমি শুনেছি বা জেনেছি। এখন আমি যখন অ্যাক্টিভলি কাজ করাচ্ছি, সেই কাজে আমার ফিডব্যাক আসছে মাত্র কয়জনের? 54। তার মানে কি বুঝতেই পারতেছি আমার বাকি 50% আমার সঙ্গে নাই, এগুচ্ছে না। তাহলে আমি যে কষ্টই করি না কেন, তা কি হচ্ছে? 50% কাজে আসতেছে ম্যাক্সিমাম। এবারে 50% যারা পার্টিসিপেট করেছে, তাদের অ্যাক্টিভিটিসটা কতখানি এক্সপেক্টেড লেভেলে হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পারবো। অপিনিয়নটা যদি মনে হয় যে আমার একটা রুল অফ থাম্বস যেটা আমার এক্সপেক্টেড লেভেলে হওয়া উচিত ছিল, সেখানে হয়েছে কিনা। আমরা এখানে রেজাল্ট কি পেলাম, এটা আমাদের কাছে মুখ্য না, সিস্টেমটা মুখ্য ছিল। আমরা খুব শর্টকাটে আরো একটা কাজ করতে পারি। কি সেটা? হোয়াট ক্যান উই ডু টু ইনক্রিজ এনগেজমেন্ট? একটা কোশ্চেন, ওখানে আপনাকে কিওয়ার্ড লিখতে হবে। 1 বা 2 শব্দ, ম্যাক্সিমাম 3 শব্দের কিওয়ার্ড লিখে একটু। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনারা স্ক্রিনে পেয়েছেন। কিওয়ার্ডস 1, 2 বা 3 শব্দের। Responses are coming. Very good. Twenty seconds. ভোট এসছে। তাহলে কি হলো? ইনভলভমেন্ট বাড়ছে না কমছে? কেন বাড়ছে? কারণ একটু আগের টেস্টে আমরা সংখ্যাটা জানিয়ে দিয়েছি। কি বলেছি? অল অফ ইউ আর নট কোঅপারেটিং।
all of you are not paying your attention in full mood. এবারে কি হয়েছে, যারা অ্যাটেনশন ছিল না, যারা অ্যাটেনশন দেয় নাই, তারা একটু দৌড়ে চলে বসছে, তারা এখন কি ফিল করছে, না আমাকে একটু করতে হবে। এবং আমি বাইরে করে ট্রান্সক্রিপ্ট বেরিয়ে পড়বে, কারা কারা দিয়েছেন, কারা কারা রেসপন্স করেন নাই, পার্টিসিপেন্ট লিস্টে দেবেন, তাকে বলে রাখি, আমাকে বলে দিবে এরা পার্টিসিপেট করে নাই। হইলো? এবারে ও আরেকটা কাজ করেছে, আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দিয়েছি, যে সকল মতগুলা বেশি এসছে সেগুলাকে ও ফন্ট সাইজটা বড় করেছে। এখন এই বড় করা ফন্ট সাইজগুলো যদি আমি উঠিয়ে নেই, তাহলে আমি একটা রিকমেন্ডেশন দিতে পারি। আই ক্যান ফিক্স এ পলিসি, টু increase the engagement level of our students, we can do what? Better communication and একটু সাইজ ছোট। Group work, এই যে already the emergencies and importance of group work has been noticed. সবচেয়ে বড় ফন্টটা কি গ্রুপ ওয়ার্ক দেখছি না? দেখছি না? তার মানে আপনারা অলরেডি বোঝা শুরু করেছেন বা বিশ্বাস করা শুরু করেছেন এনগেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বড় উপায় কি? গ্রুপ ওয়ার্কে থাকা। এরপর কাছাকাছি সাইজে দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্টেশন, দেন বেটার কমিউনিকেশন, টাস্ক, আস্ক কোশ্চেনস, অ্যাক্টিভ ইন্টারঅ্যাকশনস। আসছে তো সাজেশন সবগুলোই নিশ্চিত, খুবই সুন্দর সাজেশন আসছে। আশারই কথা, আমরা সবাই শিক্ষক, সমাজের সাজেশনটা ভালো হবে, এটা স্বাভাবিক। এখন দেখেন স্লাইডও বিনামূল্যে আমাদেরকে 3টা দিচ্ছে, কিন্তু ওর কাছে আছে আরো অনেক কিছু। এখানে আমি ফ্রি ভার্সন ইউজ করছি, আমি টাকা দিয়ে কেনা না এটা। এখানে কিন্তু আই হ্যাভ গট 7 অপশনস, তারা দেখছি না? দেখছি তো? এখন আমি একসঙ্গে 7 ইউজ করতে পারবো না। আমি যদি এখন আরেকটা কিছু নিতে চাই, এই 3টা আমি নিয়েছি, আরো আছে 7, মানে 10টা ছিল তার অপশনে। এক্ষেত্রে দেখেন আমি যখন এরপরে যদি বলি আমাকে তুমি একটু মাল্টিপল চয়েসের জায়গা দাও, তো বলবে লিমিটেড, কারণ আপনি 3টার বেশি করে একসঙ্গে ইনিশিয়েট করতে পারবেন না। প্ল্যানে যান, প্ল্যানে যেয়ে দেখেন আপনাকে কত টাকা চাইবে। এখন আমি এটা ইম্পর্টেন্ট না, এখন আমি কি করতে পারি, কিঞ্চিত চালাকি করতে পারি। এই 3টার মধ্যে কোন একটাকে আপনি অমিট করে দেন। দেওয়ার পরে এইবার ওকে আপনি একটা অপশন চান, তখন অপশনটা দিবেন। আচ্ছা, সার্ভেটা শুধুমাত্র ওইটার জন্য। আমাকে মাল্টিপল চয়েস র্যাঙ্কিং, ওইটা এটা কি র্যাঙ্ক ছিল না? এই যে দিয়ে দেবেন। আগেটা ছিল রেটিং, এখন দিল র্যাঙ্কিং। শুধু লাস্ট অপশনটা প্রিমিয়ামের জন্য অ্যাভেলেবল, এটা সবার জন্য না। তাহলে আমি একটু ঘুরে ফিরে কিন্তু এরকম অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস স্টুডেন্টদেরকে কি করতে পারি, এনগেজ রাখতে পারি। আমরা কি ফিল করতেছি যে এগুলো দিয়ে স্টুডেন্টদের এনগেজমেন্ট একটু বাড়ানো সম্ভব? শুধু মোবাইল থাকলেই যথেষ্ট? মোবাইল কি আমাদের সব স্টুডেন্টদের কাছে থাকে না? আমার কি কোনো স্টুডেন্ট এরকম আছে যে মোবাইল ইউজ করছে না, স্মার্টফোন? থাকতে পারে, সেটা নট মোর দ্যান 5%, তাই না? আচ্ছা, তাহলে স্লাইডে একটা অপশন দেখলাম, স্লাইডে আমরা কি করলাম, আমরা পোলস গুলা, অনলাইন চ্যাট, প্রেজেন্টেশন, সার্ভে গুলো করে ফেললাম। দেন আমরা কোথায় যেতে পারি? অ্যাক্টিভিটিস। অ্যাক্টিভিটিসের জন্য প্যাডলেট একটা অপশন, বাট আমি কাল রাত্রে আরেকটু দেখতে যেয়ে দেখলাম জুমে সব এখন করা যাচ্ছে না, প্যাডলেট দিয়ে করা যায়। আমাদের পোস্টার প্রেজেন্টেশন একটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন হয়ে গেছে। পোস্টার প্রেজেন্টেশন, পোস্টার প্রেজেন্টেশন আপনার হোয়াটসঅ্যাপে যেটা পাঠিয়েছিলেন আছে কি ওইটা? আমাকে যে পোস্টারটা দিয়েছিলেন আপনার পিসিতে আছে না? দেখা দেখতে পারবেন তো? কি হয়ে গেছে, আমরা যেটা করতাম আগে বাচ্চাদের শুধুমাত্র কি করতাম, অ্যাসাইনমেন্ট দিতাম, আমরা অ্যাসাইনমেন্ট টিপিক্যালি সাবমিট করে চলে যায়। এটাতে এখন না রেখে পোস্টার প্রেজেন্টেশনে যাওয়াটা খুব বেশি ইফেক্টিভ। তাতে করে কি হয়, আমরা 21শে ফেব্রুয়ারি, 26শে মার্চ, 16 ডিসেম্বর বাচ্চাদেরকে ইনভেস্ট করি না? তাতে করে কি হয়, কিছু স্টুডেন্ট আসে দেয়া লেখা তৈরি করার জন্য, কিছু স্টুডেন্ট আসে আপনার ওই যে আমাদের যেটা স্মরণ পাই হয় এরকমের জন্য। এই কাজটাতে 100% স্টুডেন্ট ওই কাজ আসতে পারে। আপনি যদি বলে দেন যে বাবা তোমাকে পোস্টারটা এভাবে করতে হবে, এটা আমাদের একটা প্রোগ্রামের আউটপুট। টেনে পারতেছে না, ওটা তো সময় ছিল এটা। আমরা এরকম প্রোগ্রাম ফ্রিকোয়েন্টলি করি, কিন্তু সব প্রোগ্রামের জন্য এই কাজটা করা হয় নাই। কেন করা হয় নাই? কারণ চাওয়া হয়নি। যখন এটা প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেছে, চাওয়া হয়েছে, সরকার এখন এই ফরম্যাটে চাচ্ছে কি, সেটা
আপনি হুট করে আন্দাজে তপ করে একটা ওয়ার্কশপ ডাকলেন, সবাইকে ডেকে আপনি করলেন, শুড নট বি লাইক দ্যাট। কি করতে হবে? তার উপরে একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি থাকতে হবে, আপনাকে ফিল করতে হবে কেন এই কাজটা করবো, তার জন্য একটা রিসার্চ থাকতে পারে। আমরা এরকম একটা নিড অ্যানালাইসিস করেছি, করার পরে ফিল করা হচ্ছে যে এরকম একটা ওয়ার্কশপ দরকার, ওয়ার্কশপটা আমরা করলাম। ওয়ার্কশপে কি কি করলাম সেগুলো একটা সামারি, স্টুডেন্টদেরকে একটা অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে আপনি ঠিক এই প্রক্রিয়ায় ওদেরকে ই করতে পারেন। আপনি অ্যাসাইনমেন্টটা দিলেন, তারা রিপোর্টে লিখে রেশনাল অফ দ্য স্টাডি, অবজেক্টিভস অফ দ্য স্টাডি, জাস্টিফিকেশন অফ দ্য স্টাডি লেখে না, ওইটাকে এখানে সুন্দর করে লেখা দেওয়া প্র্যাকটিসটা শুরু করলে অ্যাক্টিভিটিসগুলো দিলেন। এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো ইভেন এখন জুমে করা যায়, প্যাডলেটে করা যায়, ক্যানভাতে করা যায়। এবং ক্যানভা মাত্র কত 500 টাকা না? হ্যাঁ, থার্ড পার্টি থেকে নিলাম কত? ওইটা ওনার অ্যাকাউন্টটা 500 টাকা, আর এমনি পার্সোনাল নিলে স্যার 49-50 টাকা দিয়ে পড়ে। 50 টাকাতেও পাওয়া যায়। ভাবি আমরা অনেকে আমাদের ধারণা থাকে এরকম যে এগুলো তো ব্যয়বহুল জিনিস, এগুলো করতে গেলে তো অনেক টাকা লাগে। দেখেন, একটা মাল্টিপল অ্যাক্সেস যুক্ত অ্যাকাউন্ট নেওয়া হয়েছে মাত্র 500 টাকায়। সেটা কি করতে পারতেছে? মদিউর স্যার নিয়েছে, উনি আমাকে মাস্টার অ্যাক্সেস দিয়েছে, বাকি অনেকদেরকে দিচ্ছে, সেইটা দিয়ে এই সব করা যায়। এখন ক্যানভা দিয়ে যেটা করা যায়, আমি একটু সুযোগ নেই, রাহাত এবং মদিউর দুজন ক্যানভাতে খুব ভালো। রাহাত একটু শর্টকাটে দেখাবেন? একটু দেখালে হয়। আচ্ছা মদিউর স্যার দেখান ক্যানভা দিয়ে শর্টকাটে কিভাবে করা যায় একটু দেখি আমরা। এটা এখন এআই ইনবিল্ড করে নিয়েছে, এআই থেকে জাস্ট আইডিয়াগুলো নিয়ে ওখানে বসাই দিলে। এখন আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা এটা কেন করব? আচ্ছা বাবা, আমি তো এটা করছি না, কিন্তু আমার কম্পিটিটর তারা তো এটা করছে। আমি যেটা তৈরি করতে আমার 1 মাস লাগতেছে, ও 3 মিনিটে করে ফেলতেছে। এবং এআই মানে কিন্তু শুধু এরকম না যে আমি বললাম আসি করে দিল, ওকেও গাইড করে করে নিয়ে যেতে হয় ধাপে ধাপে। ও 3 বার 4 বার 5 বার করলো, করার পরে বাবা একটু এখানে অ্যাডজাস্ট করেন, ওখানে অ্যাডজাস্ট করেন, আমি এই চাচ্ছি ওই চাচ্ছি, এই দেখতে যাচ্ছি ওই দেখতে যাচ্ছি। এই যে আপনি বললেন, এখানে কি আপনার এটা হলো না? এখন যখন দেখবেন যে সবাই ওই অ্যাসাইনমেন্টটাকে চট করে দিয়ে সামনে দিয়ে গোল দিয়ে চলে যাচ্ছে, আমি কি করবো তখন? এবং আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ওই লেভেলে স্মার্ট না করতে পারলে ওরা তো গ্লোবাল সিটিজেন হবে না, ওরা তো ওই কম্পিটিশনে যে ওভাবে মানে আটকে দেবে। একবার আচ্ছা, এটার ক্রিয়েশনটা দেখাতে গেলে একটা লম্বা দিন ওয়ার্কশপ লাগে, একটা ক্রিয়েটেড জিনিস দেখায় দেয় যেটা করা আছে। আমার ওই যে পোস্টারটা কিন্তু ক্যানভা ইউজ করে করা। আচ্ছা, পোস্টারটা দেখে কি মনে হচ্ছে না যে এখানে একটু ভালো হাতে সাপ পড়েছে? ওইটা কিন্তু 2 বা 3 ঘন্টায় করা। ওই পুরো পোস্টারটা 2 বা 3 ঘন্টায় করা। টিএপিতে একটা ট্রেনিং এ গেলাম ব্রিটিশ কাউন্সিলে, ওখানে একটা হঠাৎ করে বিকালবেলা থেকে কাজ অ্যাসাইন করলো, করে বললো কালকে একটা পোস্টার প্রেজেন্টেশন এরকম থাকতে হবে। আমি চট করে কি করা, টিমটা নিয়ে বসে গেলাম যে আমি জাস্ট ম্যাটেরিয়ালসগুলো দিলাম, এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো দিয়ে সাজাই গুজাই দাও, সুন্দর মতো করে দিয়ে দিল, এবং আই গট অ্যাপ্রিসিয়েশন ফ্রম দেয়ার। তো এই যেটা এখন যদি আমি না করতাম তাহলে কি করতে হতো? আমাকে আরেকটা অল্টারনেটিভ দিয়েছিল। কি অল্টারনেটিভ সেটা? একটা হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে করা, আর একটা অপশন দিয়েছিল ওই বড় কাগজে লেখা লেখা করতে পারতাম। বিলিভ মি, এটাতে যেটা আমি যে মানে ওই 3 ঘন্টার এই ফুটে আমার যে আউটপুট এসে, যারা সারা রাত কাজ করেছে তারা তার 20% কাছাকাছিও যেতে পারেনি। হয় কি সম্ভব? হ্যাঁ, অনেকের খুব সুন্দর হাতের লেখা থাকে, সুন্দর আঁকতে পারে, কিন্তু ওই পরিমাণ ম্যাটেরিয়ালস ওভাবে করে আসলে দেওয়া সম্ভব হয় না। হয় কি ফিল করে না তারা? হয়। আমাদেরকে একটু ডিজিটাল স্মার্ট হওয়া দরকার। আমি জানি আমার শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আছেন তারা অনেক অ্যাডভান্স, তারা মানে আমার থেকে অনেক বেশি অ্যাডভান্স। মতিউর এটা দিয়ে আমিও স্টুডেন্ট, ও আমার টিচার। যাহার এখন দেখি যে ও এই কাজগুলো সুন্দর মতো করে। এগুলো তো আছে আমাদের মধ্যে, এরকম রিসোর্স আছে। আমাদের এখন কি করতে হবে? আমি যাব, সবার কাছে যাব, আমি একেবারে আকণ্ঠভাবে দায়িত্বহীন ভাবে ওদের স্টুডেন্ট যতটা বিনয়ের সঙ্গে বলে, আমার বিশ্বাস থেকে আমি আর বেশি বিনয়ের সঙ্গে বলি, স্যার প্লিজ একটু আসেন, আমি শিখবো, করি, দেখি। এটা আমাদের করতে হবে, করে 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 শিখতে হবে। শেখার পর আমার জরুরি যেটা থাকবে ওটাই আমার অ্যাসেট। আমাদের স্টুডেন্টের স্বার্থে আমাদেরকে করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম। খুব বেশি সময় নিচ্ছি না। ক্যানভাতে আসলে এখন তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু আমি বলতে চাচ্ছি। আমরা এমন একটা সময় এসে পৌঁছে গেছি যে আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি, এখন যদি আমাদের ডিপার্টমেন্টাল বা ইউনিভার্সিটি কোনো ব্যানার করতে হয়, আমরা সরাসরি স্টুডেন্টদের বলি যে তুমি আমাকে একটা ব্যানার করে দাও, অথবা আমার একটা পোস্টার ডিজাইন করতে হবে, আমি নিজে করি না, আমার রিসার্চের পোস্টার প্রেজেন্টেশন আমি একটা স্টুডেন্টকে বলে দিই, সে করে দেয়।
একটু চিন্তা করে দেখেন, স্টুডেন্টরা আগায় গেছে না আমরা আগায় গেছি? আমরা কিন্তু পিছাই পড়তেছি ডে বাই ডে। এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা আছি, স্টুডেন্টরা যদি এভাবে তত্ত্ব করে আগায় যায় এআই ইউজ করে, আমরা যদি পিছায় থাকি তাহলে কিন্তু আমরা একটা সময় শেষ হয়ে যাব। তো এআই এমনভাবে জায়গা দখল করে নিয়েছে যে আমরা আমাদের সবার মধ্যে এআই রিলেটেড অ্যাডাপ্টেশনটা ভীষণভাবে জরুরি। তো সে ধরনের একটা সফটওয়্যার হচ্ছে ক্যানভা। এ জাতীয় আরও অনেকগুলো সফটওয়্যার বেরোইছে এখন। ক্যানভাতে কি করা যায় না, মানে ডিজাইন রিলেটেড, যদি আমরা পোস্টার বলি, ব্যানার বলি, ভিডিও প্রেজেন্টেশন বলি, ভিডিও মেক করা বলি, তারপরে হচ্ছে যে কোনো ধরনের প্রেজেন্টেশন ক্রিয়েট করা, ভিডিও ক্রিয়েট করা, এগুলো সবগুলি হচ্ছে ক্যানভাতে করা যায়। তো আমরা হয়তো একটা টপিক নিয়ে এখন আজকে পড়াবো বা কালকে পড়াবো, সেই টপিকটা কিভাবে ডিজাইন করলে অ্যাট্রাকটিভ হবে, এত ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর সুযোগ হয়তো সময় পাচ্ছি না। এটা হয় আমরা ওয়ার্ড বা MS অফিসে যে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ইউজ করি, সেখানে এক একটা করে ডিজাইন করতে অনেক সময় লেগে যায়। আমি এক সময় এগুলো করতাম, কিন্তু এখন ক্যানভাতে যে সেটা সর্বোচ্চ হয়তো 20 সেকেন্ড লাগতেছে, যেটা 2 দিনের কাজ সেটা 20 সেকেন্ডে করে দিচ্ছে আমার। তাহলে আমি তো ওই আগের ফরম্যাটে যদি থাকি, আমি যদি নিজেকে এটার সাথে অ্যাডাপ্টেশন না করি, তাহলে তো আমি পিছিয়ে যাবো, আমার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। এখন আমাদের অনেক টাস্ক, তো সেই জায়গা থেকে আমাদের এই ক্যানভাটা হেল্প করতেছে। আর ক্যানভার ব্যাপারে এই জন্য একটু বেশি আমরা বলতেছি, কারণ হচ্ছে যে খুবই কম টাকায় পাওয়া যায় এর প্রিমিয়াম রিসার্চগুলো। আমরা অলরেডি IQC থেকে একটা ওনার অ্যাকাউন্ট কিনে নিয়েছি এবং সেখানে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের শিক্ষকদের আমরা সবাইকে দিয়ে দিব, সবাই একটু এখান থেকে নিজেদের প্রেজেন্টেশনগুলো আরও বেশি অ্যাট্রাকটিভ করে তুলুক এবং অন্যান্য কাজগুলো করুক, যাতে আমাদের সবার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টটা আরও বৃদ্ধি পায় আর কি। এখানে প্রেজেন্টেশন বা যে উপরে সার্চ বক্স আছে, এখানে যা দিয়ে আমরা সার্চ করবো সেটাই চলে আসবে। সেই টেমপ্লেটগুলো আমরা ইউজ করে এখানে কাস্টমাইজেশনটা খুবই সহজ, জাস্ট লিখে দিলেই ও অ্যানিমেশনটা নিজে নিজে করে ফেলে। এর পাশাপাশি আরও কিছু সফটওয়্যার আছে, পরে বলছি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এই প্রাসঙ্গিকভাবে আসলো, টিভির লাস্ট দিনে আমাকে বলা হয়েছিল একটা প্রেজেন্টেশন ভিডিও দিতে হবে, মানে বিভিন্নভাবে তোরা নিল একটা প্রেজেন্টেশন ভিডিও। এটা দেওয়ার জন্য আমি একজন স্টুডেন্টকে দিয়েছিলাম, সে করেছে। আর জাস্ট লাস্ট মুহূর্তে আমার মনে হলো যে আমারও দুটো আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, ওরা কেমন করছে একটু দেখি তো। আমি ওই এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু ওরা অ্যাসাইন করে আগের দিন বিকালে, পরের দিন যেটা করতে হবে। আমি রাত্রে 10টার দিকে ওকে বললাম, বাবা একটা হেল্প করবা নাকি? ওই কি করতে হবে বাবা? তখন আমি বললাম যে আমার থিমটা হচ্ছে এই, আমি একটা কোর্স অফার করতে চাই, সেই কোর্সের ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমি সব তৈরি করে রেখেছি। আমার কোর্সের ইন্টারনেট লার্নিং আউটকাম কি হবে, কোর্সের এইমস কি হবে, কোর্সের কন্টেন্ট কি কি থাকবে, কোর্সের টিচিং লার্নিং স্ট্র্যাটেজিস কি হবে, কোর্সের অ্যাসেসমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস কি হবে, এইগুলো নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে চাই ভিডিও, যেখানে আমার কথা বলার সুযোগ নেই, জাস্ট ভিডিওটা আমার জন্য দেখবে, দেখার পরে ভোট দিবে। আমার কোর্সে বলতে মানে অন্যদের কোর্সে বলতে হবে, কিন্তু আমার থিমটাকে ঠিক করা দেওয়া হয়েছে অর্গানিক। তো ভিডিওটার ব্যাকগ্রাউন্ডে বা সবখানে অর্গানিক সেন্সটা যাতে বাবা পুরোপুরি আসে। ও আমাকে 8-10 মিনিট ধরে ওর মতো করে জিজ্ঞেস করলো, আমি ভাইবা দিলাম। এটা রাত্রে 10টার দিকে কথা বলছি, ও সারা রাত জেগেছে। জেগে 6টার সময় আমাকে দিয়ে রাখছে, বাবা তুমি কোথায় ঘুমাচ্ছ, তুমি উঠে দেখো এটা ঠিক আছে কিনা, লাগলে আমি করে অ্যাডজাস্ট করবো। দেখেন আমি জাস্ট স্টুডেন্ট, এখনকার স্টুডেন্টরা কতখানি স্মার্ট হয় দেখানোর জন্য আমি 1 মিনিট দেখাচ্ছি। আপনার মোবাইল আপনার মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যারা স্যাররা আছেন আপনারা যারা এটা স্পেশালি হেল্প করতে পারে, একটা ছবি আমি একটুখানি কানেক্ট করে দেখাই। এখানে খুলবে না কেন? খুবই ছোট, দেখা যাচ্ছে না তো। এটা ল্যাপটপ থেকে পেলে এটা হইলো না, ওর মোবাইল থেকে দেখাতে হচ্ছিল।
বুঝা গেছে, থ্যাংক ইউ। এটা দেখানোর উদ্দেশ্য কি ছিল? রাত 10টার সময় ইউনিভার্সিটি পুরো একটা বাচ্চাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলো, রাত 10টার সময়। স্টুডেন্টকে আমি দিতে পারতাম, আমার মেয়েকে দিতে পেরেছি। রাত 10টার সময় দিলে ও কাজ করছে, 6টার সময় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখছে এই জিনিসটা, করে বলছে বাবা যদি কোনো অ্যাডভাইসমেন্ট লাগে আমাকে বলো, আমি করে দিব। আমাদের স্টুডেন্টরাও ইকুয়ালি স্মার্ট, ওর থেকে বেশি স্মার্ট হয়তো আছে না? এখন ওরা তো এই করতে পারে, এখন ওদের সামনে আমি যখন যে দাঁড়াবো তখন আমার কি করতে পারতে হবে? আমি যদি ট্র্যাডিশনালি ওইখানে বই খাতাপত্র নোট হ্যান্ডশিট নিয়ে যে ওদের সামনে দাঁড়ায় বসে কথা বলা শুরু করি, ওরা কি আমাকে শুনবে? আমরা প্লিজ নিজেদের জায়গা থেকে একটু চিন্তা করি যে আসলে এভাবে আউটপুটটা আমরা তৈরি করতে পারবো কিনা। আমরা কোন দুনিয়ায়, কোন জায়গায়, কোন জমানায়। একটু আগে বলতেছিলাম টিচিং লার্নিং এর জন্য পপুলার মেথডগুলো আছে, সিম্পল এবং সিম্পল থেকে আস্তে আস্তে কমপ্লেক্স দিকে যাওয়া। ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা 2023 সালে এটাকে আবিষ্কার করেছে। বেসিক্যালি এই রিসার্চটা ছিল 1991 এর। এখানে স্টুডেন্টদের আরেকটু বেশি অ্যাক্টিভ করার জন্য এই যে কাজগুলোর কথা বলা আছে, রিয়েল প্রজেক্ট, সব হাতে নাতে আউটপুট। কি করেছো থিওরিটিক্যালি কোনো কথা নেই। ম্যাডাম আমার 5-7 মিনিট সময় পেলে একটা জিনিস আমি দেখানোর দেওয়া ছিল, আমি একটু স্কিপ করে ক্লাসটা একটা জায়গায় যাই। এগুলো আমি পরে বলতেছি, এই জায়গাটা একটু বলা দরকার খুব সিরিয়াসলি। আমাদের অনেকের ধারণা এমপ্লয়াবিলিটি মানে শুধু চাকরি ম্যানেজ করে একজনকে চাকরি পাওয়াই দেওয়ার নাম এমপ্লয়াবিলিটি, এটা না। এটা কি আছে ডিটেইলস বলবো। আচ্ছা, এরপরে এগুলো নিয়ে কথা বলছি। এটা খুব সুন্দর একটা মেথড, আলোচনা করবো এটা। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অলরেডি টার্নিটি ইউজ করতেছি না? আচ্ছা, টার্নিটি কি করা যাচ্ছে আর কি করা যাচ্ছে না, আমি এটাকে জাস্ট 1 মিনিট একটু দেখিয়ে দিই। স্যার আপনাকে ওখানে অ্যাড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মানে একদম ম্যাডাম বৈধ মাত্রায়। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসও দিতে হচ্ছে না, আপনার কোনো একটা জিমেইল অ্যাড্রেস আমাকে দিলে আমি অ্যাড করব। আমার ইউনিভার্সিটি মেইন অ্যাকাউন্টে আমি ঢুকলাম। এখানে আই হ্যাভ দ্য অ্যাক্সেস টু অ্যাড ইনস্ট্রাক্টরস। অলরেডি এখানে 96 ইনস্ট্রাক্টরস আমরা যোগ করে ফেলেছি শিক্ষকদের। নেটের স্পিড আমাদের একটা অনেক বড় সমস্যা। এই চিত্রটা দেখলেও একটু মন খারাপ হবে, আমাদের সব শিক্ষক ইভেন আফটার হ্যাভিং অ্যাক্সেস সবাই কিন্তু ইউজ করতেছেন না। কেন করা জরুরি আমি 3 মিনিট একটু বলবো। তো এখানে এই যে অ্যাক্সেস যোগটা করা হলো, করার পরে এই শিক্ষকরা ইন্ডিভিজুয়ালি কি করতে পারছেন, আমার একটা আলাদা ইনস্ট্রাক্টর অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু সকালে আমি আজকে এই অ্যাকাউন্টের মধ্যেই ইনবিল্ট একটা ইনস্ট্রাক্টর অ্যাকাউন্টের সুযোগ দিয়েছে, সেটা আমি এখানে এসে দাঁড়ানোর পরে খুললাম। এটা আমার ইনস্ট্রাক্টর অ্যাকাউন্ট। এখন আমি আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে নাই। ইনস্ট্রাক্টর আসার পরে কি হলো, আমি এখানে ক্লাস অ্যাড করে নিই। আমি এইটা মাত্র করেছি। প্রথম ধারণা ছিল যে একই অ্যাকাউন্টে সব করা যাবে না, সে কারণে আলাদাভাবে করা ছিল। একসঙ্গে যেহেতু সুযোগ আছে এখানেই দেখাচ্ছে। এখানে রিসার্চ নামে একটা ক্লাস আমি খুলেছি। খোলার পরে এই রিসার্চ ক্লাসে আমি কি করতে পারি, স্টুডেন্ট যোগ করতে পারি। এখানে কারা কারা স্টুডেন্ট আছে আমি সেটা দেখতে পাই। দেখতে পাওয়ার পরে এই যে সকালে আমি মদিরকে এখানে যুক্ত করেছি। যুক্ত করার পরে এই যেটা হয়েছে, হওয়ার ফলে কি হচ্ছে, এই ক্লাসে কি অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি, আমি যখনই অ্যাসাইনমেন্ট টাস্ক ওদেরকে অ্যাসাইন করতেছি, এই যে অ্যাসাইনমেন্ট ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে, ইনস্ট্রাক্টর যারা আছে তারা সবাই এই ভিউটা পাচ্ছেন না? গুড। এই ভিউটাতে গেলে আপনি অ্যাসাইনমেন্টের অ্যাড স্টুডেন্ট করতে পারছেন, স্টুডেন্ট লিস্ট একবার আপ করতে পারছেন। করার পরে আপনাকে এখানে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিতে হচ্ছে। দেওয়ার পরে ওই স্টুডেন্ট একটা ড্যাশবোর্ড পাচ্ছে, পাচ্ছে তো অলরেডি পেয়েছে অনেকে। গতকাল একজন স্টুডেন্ট একটা আইডিয়া শেয়ার করতে আসছিল, সাংঘাতিক কথাটাকে আমি বলবো। যখন স্টুডেন্টদেরকে অ্যাড করছেন তখন স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ভিউ পাচ্ছে। স্টুডেন্টদের ভিউটা এরকম হচ্ছে, ওরা এখানে এনরোলমেন্টটা করে নিচ্ছে। নেওয়ার পরে আমরা যখন কোনো কাজ দিচ্ছি, কাজ দিলে ওরা কি করছে, দে আর নট সাবমিটিং অ্যাসাইনমেন্টস ইন হ্যান্ড, মেইলেও দিচ্ছে না, হার্ড কপি তো নিচ্ছেই না, সফট কপি মেইলেও দিচ্ছে না। এখন কি করছে, ওই তার ক্লাসে ঢুকে সে ওখানে এনরোল হওয়ার পরে ওখানে সাবমিট করছে। সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা ক্যারিসমেটিক জিনিস ঘটে যাচ্ছে। ফার্স্ট হচ্ছে ও একটা রিপোর্ট পাচ্ছে, ইনস্ট্রাক্টর একটা রিপোর্ট পাচ্ছে। এবং এই রিপোর্টটা কি হচ্ছে, আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট যদি কাউকে এখন দেই, বাবা একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করো, ওকে আমি বললাম 1000 odds
ও কিন্তু তৈরি করলো এটা, তৈরি করার পরে এই জিনিসটাকে জাস্ট কপি করে ও যদি নিয়ে আসে, এটা কি আমাদের স্টুডেন্ট এখন করে কি করে না? দেখেন ও লিখেই যাচ্ছে 1000 শব্দের। আচ্ছা, টার্নিটিন কি করতে পারে এটা নিয়ে দারুণ একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল সামনে এসেছিল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সেশন। ওনারা বললেন, ওনারা যেটা বললেন 1000 হচ্ছে না 10,000 হইল। আমি কি 10,000 লিখে ফেলছিলাম? ওনে 10,000 করেছেন, টাইম মানে ভুল করছিলাম। তো লয়ের একটা স্টুডেন্টকে একটা কোশ্চেন দিয়ে দেওয়া হলো, ফ্রেশ কোশ্চেন দেওয়ার পরে তাকে বলা হলো পরীক্ষা দিতে 2.5 ঘন্টা সময় দিয়ে, ফাইনাল পরীক্ষা। স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিল, ঠিক সেম কোশ্চেনটা পাট করে চ্যাটজিপিটিকে দেওয়া হলো, দিয়ে বলা হলো পরীক্ষা দাও। চ্যাটজিপিটি অ্যান্সার করলো, করার পরে চ্যাটজিপিটির অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটাকে ডাউনলোড করে একজনকে বলা হলো হাতে লেখো। সে ওই উত্তরটা হাতে লিখে দিয়েছে। 2টা খাতা এক্সামিনারকে ইভালুয়েট করতে দেওয়া হলো, এক এক্সামিনারকে। হাতে লিখেছে যে, মানে যে প্র্যাকটিক্যালি লিখেছে, সে পাইলো 52 এর মধ্যে। আর চ্যাটজিপিটির খাতাটা ওই যে রিরাইট করে দেওয়া, ও পাইছে 45। চ্যাটজিপিটি কি পাস করে না? পাস করে গেছে। এখন পাস করে গেলে পরে কি হচ্ছে, এই যে লিখে ফেলছে একটা এসে, আমার মনে হচ্ছে একটু বেশি শব্দ লিখে ফেলছে। ওইভাবে কপি করলে একটু বেশি নেয়, এখান থেকে একটু কম নেয়। আচ্ছা, এই পর্যন্তই থাক। অরটা কই? আপ করার সময় ওকে দেখিয়েছে 16% সিমিলারিটিস, মানে প্লাগারিজম ছিল 16%। আপ করার পরে ওর এই অ্যাসাইনমেন্টটাও ফ্রেন্ডদেরকে শেয়ার করেছে। ও ভাবছে আমার তো জমা হয়ে গেছে। শেয়ার করার পরে ওর ফ্রেন্ডরা ওইটাকে নিয়ে আপ করা শুরু করছে। ও বলছে স্যার আমি প্রথম দিন দেখলাম 16%, এরপরের দিন দেখলাম এটা 52%, গতকাল আমি ঢুকে দেখছি এটা 86%। তার মানে কি হচ্ছে, টার্নিটিন 2টা অপশন দিয়েছে সাইমultaneously। এটা কেনা ভাষণের কারণে হচ্ছে, একটা হচ্ছে সারা দুনিয়ার সমস্ত জায়গা থেকে সে ঘুরে নিয়ে এসে দেখবে, আর একটা হচ্ছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে ওর ওই ক্লাসের যারা ওই ক্লাসের মধ্যেও মিলাই নিচ্ছে। নেওয়ার ফলে কি হচ্ছে, এটা কিন্তু আপনি ফ্রি ভার্সনে পাচ্ছেন না। নিলে ফলে কি হচ্ছে, জেনারেলি কি হয়, আমরা একটা আর্টিকেল পাবলিশ করলে ওটা কিন্তু পরের দিন টার্নিটিনে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায়? আপনি আজকে একটা আর্টিকেল পাবলিশ হলো, এটা আজকে আপনি সার্চ দেন, দেখবেন যে সিমিলারিটিস পাচ্ছেন না। আসতে গেলে সময় লাগে ডাটাবেস যখন আপ হয় তারপরে। কিন্তু আমার স্টুডেন্ট যখন অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করলো, জমা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ওটা হয়ে গেল, ওইটাও ধরে নিচ্ছে। ধরে নেওয়ার ফলে কি হচ্ছে, ওর ওখানে আটকে যাচ্ছে। এই আটকে গেলেই পরে কি দাঁড়ালো, আপনারটা ঢুকতেছে। ও কিন্তু দেখবেন বলে দিবে এত % সিমিলারিটিস, এত 100% এআই বলবেই বলবে। হ্যাঁ, ডাউনলোড করে মানে লাস্ট কোনটা, এটা 13 ফেব্রুয়ারি। 13 ফেব্রুয়ারি শাইলেশ স্যার, যেটা আপনি আপনার অ্যাড্রেসটা দিলে আমি আপনাকে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে অ্যাড করে নিব। নিলে আপনি তখন কি করবেন, আপনার কলিগদেরকে আপনার ওখানে যোগ করে নেবেন, কিন্তু ওই আইডিটা হবে স্টুডেন্ট হিসাবে, কাজ সব চলবে। আছে আছে আছে, আমরা ওইটা কিনি নাই, কিন্তু আমি আবিদকে রিকোয়েস্ট করে একটু দূর করেছিলাম। এটা স্যার ইউজিসির স্যার ম্যাডামরা ছিলেন, ওখানে একটা কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আশা করি স্যার আমরা সুফলটা পাবো। ওনারা ইন্সপেকশনে এসে দেখতে চান ইউডিএল আছে কিনা, ইউনিভার্সিটি ডিজিটাল লাইব্রেরি। আচ্ছা, দেখার পরে এটা অনেক ভালো একটা জিনিস নিঃসন্দেহে। তো আমি আমাদের সঙ্গে ট্রেনিং এসেছিলেন একজন ওদের ওই আইএমসি ডিভিশনের এডিশনাল ডাইরেক্টর, ওনাকে বললাম যে ভাই একটু অফিসার হচ্ছে না, তো কি হচ্ছে, তাই বলে আমার ইউডিএলের ব্যাপারে আমাকে একটু বলেন। তো ওনারা স্যার যেটা করেছে, অ্যানুয়াল চার্জ দিচ্ছে ওরা পাউন্ডে কিনে, কেন আমার ভ্যাট ট্যাক্স সব যোগ করে টোটাল যে টাকাটা আসে এটা ভাগ করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে, আসছে 5,07,000 টাকা অ্যানুয়াল ফিস। তো আমার সামনে ডেপুটিলে ডাইরেক্টর ছিলেন, তাই ওনাকে দেখাই বললাম যে দেখেন অফিসারটা কিভাবে হচ্ছে, বৈষম্য বিরোধী বাংলাদেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ হবে, এটাই আমাদের এক্সপেক্টেড। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট সংখ্যা হচ্ছে 1700, শিক্ষক সহ আমরা 1800, আর ওনার বিশ্ববিদ্যালয়ে 22,000 স্টুডেন্ট, 600 শিক্ষক, তার মানে 22,600 জন ইউডিএল ইউজ করবে, দিবে 5,07,000 টাকা। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সকলে 1800 জন ইউজ করবো সর্বোচ্চ, এই জন্য দিব 5,07,000 টাকা। এটা কি হয়? তখন উনি বললেন তাহলে কি চাচ্ছেন? আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা টোটাল কত টাকা
কোম্পানিকে দিচ্ছেন, ইউডিএল কে, যারা প্রোভাইড করছে, টাকাটাকে উপরে রাখেন। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জিজ্ঞেস করেন আপনার ইউজারের সংখ্যা কত, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সংখ্যাগুলো সংখ্যাগুলো দিয়ে আপনার সংখ্যাটা যোগ করেন, প্লেন অ্যারিথমেটিক অ্যাভারেজ করেন। অ্যাভারেজ করে পার স্টুডেন্ট যে টাকা আসে, যদি ভাবেন যে না রিস্ক হতে পারে, হয়তো পার স্টুডেন্ট আসলে 20 টাকা, আপনি 21 টাকা করে রাখেন, রেখে এই ফিগারটা আমাদেরকে বলেন, তাহলে আমরা ইকুয়ালি সবাই ই করতে পারি। তখন বলছে না এরকমটা হওয়ার সম্ভব, আপনাকে দেখে যেটা মনে হচ্ছে আপনার স্টুডেন্ট 1700 মধ্যে 1500 ইউজ করবে, হতে পারে ড্যাফোডিলের 22,000 এর মধ্যে 200 জন ইউজ করতেছে না। এটা তাদের ব্যর্থতা, তারা ইউজ না করাইতে পারে, ওদের ব্যর্থতা, কিন্তু পলিসিটা এভাবে করে। তা আশ্বস্ত করছে নেক্সট মিটিং ওরা এটাকে নিয়ে আসবে। যদি এভাবে করে এবং যদি পার স্টুডেন্ট বা পার ইউজার হিসেবে চার্জটা করে, দেন আমরা এটা নিতে পারবো। এবং এখন পর্যন্ত সোফার ইউডিএল এর অ্যাক্সেস সবচেয়ে বেশি, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ডাটাবেজের সঙ্গে কানেকশন থাকে, যারা এটাকে ইউজ করে খুব স্মার্টলি, ইজিলি, কনভিনিয়েন্ট ওয়েতে এটা ইউজ করতে পারে। সো কপিং থাকবে না, ওরা ইমিটেট করতে পারবে না, আর এখন ক্রিয়েট করতে পারবে, এটা আমাদের চাওয়া। তাহলে পরে কি দাঁড়ালো, শিক্ষকদের রিসার্চের পাশাপাশি স্টুডেন্টদের যে আউটপুট, স্টুডেন্টদের আউটপুটটা এখন কি হবে, তাদের সেলফ ক্রিয়েশন। আমাদের নেট স্পিডটা একটু আসলে সামগ্রিকভাবে বাড়ানো দরকার। অনেক কানেকশন পাইছে, এখানে 3-4টা হাই ব্যান্ড দেওয়া। স্যার রিপোর্ট চলে আসছে, সেখানে যে দেখা যাচ্ছে যেটা 100% এবং প্রত্যেকে কোন সোর্স থেকে নিয়েছে সেগুলো সেখানে বলে দিচ্ছে। আমরা এভাবে করে ইউজ করলে আশা করা যায় আমাদের স্টুডেন্টরা বুক ফুলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, এবং ওদেরকে কেউ আর এভাবে মানে তোমরা পারো না, তোমরা গ্রাম থেকে এসছো, বা তোমাদের এরকম মন খারাপ করার কোনো রকমের কোনো স্কোপ নাই। আমরা এমসিকিউ ভ্যালুয়েশনের জন্য এটা ইন্ডিয়ান একটা অ্যাপ ছিল, সেই অ্যাপসটাকে সুন্দরভাবে কাস্টমাইজ করে আমাদের শিক্ষকরা নিয়ে এসেছেন, এটা একটু দেখানোর নিয়ম ছিল, দেখাবো ইনশাআল্লাহ। ইভালুয়েশনের জন্য বেসিক কিছু কথা ছিল, ইকুয়াল, ইকুয়ালিটি, এগুলো নিয়ে কথা ছিল। শুধু টেলিং যে টিচিং না, আমরা যেটা বলছিলাম ক্লাসে কথা বলা, তাহলে কি করতে হবে, কোশ্চেন আস্ক করতে হবে। এই কোশ্চেন আস্ক করার দেখেন কি মজার একটা ব্যাপার। প্লিজ ম্যাডাম। জি ম্যাডাম। কপিড হয়েছে। টার্ন18 ইউজিসির মাধ্যমে লিড প্রজেক্টে একটা ফান্ড আছে ওদের। আমি ওদেরকে রিকোয়েস্ট করছি টার্ন18টাও আপনারা টোটালি নেন, এরকম ইন্ডিভিজুয়াল পর্যায়ে না নিয়ে সেটাকেও যদি আপনারা এরকম ইউজার সংখ্যা হিসেবে ভাগ করে দিতে পারেন, তাহলে সেটা ভালো হয়, সুবিধা হয়। উনি তখন একটা সাংঘাতিক কথা বলছে ম্যাডাম, বলছে না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে কেন চিন্তা করবে, তারা তো এরকম মানে টাকা ব্যয় করবে, টাকা পয়সা দিবে, এই যে ইয়েতে করেছে। তখন আমি ওনাকে বললাম ভাই মাইন্ড করেন না, বিনার সঙ্গে একটা কথা বলি, আপনি আপনার ছেলে মেয়ের পিছনে ইনভেস্ট করতেছেন না? তো হ্যাঁ করতেছি। আপনি দেখেন, আপনি যদি জানেন যে আপনার ছেলে বা মেয়ে আজীবন কখনো ফিডব্যাক দিবে না, আপনি মনে হয় করতে চাইবেন না। এই করার ক্ষেত্রে আপনার একটা এক্সপেকটেশন অলরেডি 12 সাল থেকে 25 সাল পর্যন্ত 13 বছর আমাদের কর্তৃপক্ষ দিয়ে এসছে, এবং এভাবে কতদিন দিয়ে যেতে হবে তাও কোনো সীমানা লিমিটেশন নাই। তাহলে এরপর আপনারা কিভাবে আশা করেন যে এরকম আনলিমিটেড এটা চলবে? তখন উনি বলছে ঠিক আছে, আমি নেক্সট মিটিং এ এটাকে আমরা প্লেস করে দেখবো। এই দেখেন কোশ্চেন করার কথা যেটা বলতেছিলাম, কোশ্চেন তো করতে হবে, শুধু কোশ্চেন এরকম কোশ্চেন করলে কি চলবে? এই ভদ্রলোক কি করছে দেখেন, এক বিখ্যাত প্রফেসর। Not work in the United States saying deeper into the Great Depression. Today we have a similar dimension over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Didn't see this before? তো এটা এভাবে আরেকটা জিনিস একটু আমরা এসে দেখাই, ওইটা দেখানো যে পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করা যেটা, পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করা যে আমাদের এসে প্যাসেজ তৈরি করে দিয়েছে। দেখেন 3 মিনিটে অ্যাপস পাওয়ার পয়েন্ট কিভাবে করে দিয়েছে। আমাদের আজকের যে টপিকসটা ছিল, এই টপিকসটাকে বলা হয়েছিল একটা স্লাইড তৈরি করে দেওয়ার জন্য, এবং এটা কিভাবে কেউ একজন বলবেন কি মেসেজ পেলাম? কে বলবেন? কোন একজন? রাখা বলেন। অসুস্থ মানুষ, তারপর আপনাকে রিকোয়েস্ট করি, বলেন। অল্টারনেটিভ আছে? টেকনোলজিতে না যাওয়ার কোনো অল্টারনেটিভ আছে? ম্যানুয়াল থাকার সুযোগ আছে? তাহলে কি করতে হবে আমাদের? মেডিকেল থেকে স্যার ম্যাডাম কে একজন একটু বলবেন কি হলো আসলে, কি দেখেন? জি স্যার, সাংঘাতিক রকমের আপডেট হতে হবে, কারণ আমাদের স্টুডেন্টরা স্মার্ট হয়ে গেছে। এখন ওদেরও স্মার্টনেস লেভেলটাকে আমাদের তো টাচ করতে হবে। টাচ না করলে ওদেরকে যদি এক তরফা ঢালা হবে, আমরা দোষারোপ ঘন্টা চলবে না।
জাস্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেখি। এই অ্যাসাইনমেন্টটাকে আজকের যে টপিকসটা কাল রাত্রে ওকে দেওয়া হয়েছিল, আরে ভাই যেটা দেওয়া ছিল এটা দেন, 1 ঘন্টা সময় লাগবে সাতাশ। নেট স্লো স্পিডে একটু মুশকিল, ওখান থেকে খুলে দেন, ডাউনলোড করে দেন। দেখেন এটা কত সূক্ষ্ম পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যে এই করে। এখন এই কম্পিটিটর যদি এভাবে দেখায় আর আমি যদি আমার এই ম্যানুয়াল সিস্টেমে যাই, হয়তো পাওয়ার পয়েন্ট ইউজ করতেছি কিন্তু পাওয়ার পয়েন্ট ইউজ করবো মানে এটা আমাদের মাথা নষ্ট করে দিচ্ছে, ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট করে দিচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় আগে আমরা যখন লেখাপড়া করেছি আমরা ক্যালকুলেটার কি জানতাম না, নামটা মুখস্থ করতে দিতে। আপনারাও বলছেন যারা সিএন টিচাররা আছে, কিন্তু এখন ক্যালকুলেটার দিয়ে পরীক্ষা দিতে যায়, তো ব্রেনটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমার আলটিমেটলি ওই কোন এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, মনীষীজি এমন একটা সময়, শহীদুল্লাহ বলেছিলেন যে এমন একটা সময় আসবে মানুষের শুধু মাথাটা থাকবে, ছোট ছোট হাত, ছোট্ট এতটুকু পা, এতটুকু হাত থাকবে, শুধু মাথাটা থাকবে। আমরা আমাদের ওইদিকে যাচ্ছি, তবু উপায় নেই, আমাদের থাকতে হবে। আমাদের এই আধুনিকতার সাথে না থেকে উপায় নেই। এটাকে যেমন আপনারা এখন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন, এটা কিন্তু আসলে কেউ করতো না, কিন্তু এখন বাধ্য হচ্ছেন। সামনে এমন হবে যে ক্রেডিট কার্ড ছাড়া কিছুই হবে না। আমরা বিদেশে গেলে দেখেন, আমি চায়নাতে দেখলাম ওই চেক ছাড়া পে করা যায় না। ইভেন তাদের কাছে কোনো চেক বইও নেই, তাদের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারও জানে না, কিছুই জানে না। ফোন আছে পকেটে, ফোন ইজ লাইফ। ওই ফোন না থাকলে ফোন থাকলে যাই করতে যায় তাকে পে করতে হয়, যাই কিছু করতে হয়। অনেক ধন্যবাদ। ফিট ওয়েতে না থাকে তাহলে কিন্তু আউটপুটটা দিবে। অ্যালাইনমেন্টের উপরে আমাদের কোর্সগুলোকে আমরা কনস্ট্রাকটিভলি অ্যালাইন করতে পেরেছি? জাস্ট উই হ্যাভ টু আস্ক আওয়ারসেলফ। কনস্ট্রাকটিভ অ্যালাইনমেন্টে আমরা বিভিন্নভাবে শুনেছি এবং বলেছি। তার একটা এক্সাম্পল দেখেন এখানে, চাবিটা দিয়ে যেমন মানে তালা খোলা, এই তালা খুলতে গেলে চাবির যেমন অনেকগুলো দাঁত থাকে, ভিতরে থাকে না উঁচু নিচু, ওটাই তোর চাবির কারিশমা। আপনার আইএলও একটা, টিচিং লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট একটা, অ্যাসেসমেন্ট ট্রেনিং একটা, টেকনিক্স, এগুলো যদি প্রপার না হয় তাহলে আপনি কনস্ট্রাকটিভ অ্যালাইন হয়েছে বলতে পারবেন না। সো আমাদের কোর্সগুলোকে আবার একটু রিথিঙ্ক করতে হবে, রিথিঙ্ক করে এই জায়গায় আসলো কিনা খেয়াল করতে হবে। এমপ্লয়াবিলিটি নিয়ে কথা বলছিলাম, একটুখানি দেখি। আমাদের ধারণা এমপ্লয়াবিলিটি মানে বাম পাশের এই জিনিসগুলা, জাস্ট লিঙ্ক টু এমপ্লয়মেন্ট, আমার এখান থেকে পাশ করে বেরো করা, বাচ্চা চাকরি পেয়ে গেছে, এটা ভাবলে আমরা আত্মবিস্মৃতিতে ভুগি। আমরা ভাবি কিছু স্কিল তৈরি করে দিতে পারলে এমপ্লয়াবিলিটি হয়ে গেল। ভাবি ক্যারিয়ার স্টাফস রেসপন্সিবিলিটি, ইফ উই ক্যান ইনক্রিজ, দ্যাটস কল্ড employability. We feel it's a final year student's headache only, কারণ তারা পাশ করে বেরিয়ে যায় চাকরির জন্য এখনই করবে। We just think it's offering extracurricular co-curricular activities, এটা ভলেন্টারিলি ভাবি বা আমরা ভাবি যে স্পেসিফিক যে লোকগুলো ওই যে ডিভিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের কাজ। These are not actually meant by employability. তাহলে employability কি হতে পারে? এখন যেটা অ্যাডভান্স এসে ইউকে তারা এটাকে একটা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে, আমাদেরকে এটা একটু ধারণ করার চেষ্টা করতে হবে। এমপ্লয়াবিলিটি এগুলোর অনেক বাইরে চলে যায়, যে কি বলে simplistic notion of key skills and is evidenced in the application of a mixed personal qualities and benefits. তাকে বিশ্বাসী করাতে হবে, তাকে বিলিফস তৈরি করাতে হবে, তার কোয়ালিটি তৈরি করাতে হবে, যাতে সে এটাকে সারা দুনিয়ায় অ্যাপ্লাই করতে পারে, অ্যাপ্লিকেন্ট হতে পারে, অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সে প্রমাণ করতে পারে, যাতে সে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ স্কিলফুলে প্র্যাকটিস করতে পারে এবং তার এক্সপেরিয়েন্সটাকে রিফ্লেক্ট করানোর সুযোগ তাকে তৈরি করে দিতে হবে। কোশ্চেন হচ্ছে আমরা কি এটা করি? আমরা কোন লেভেলের স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে করি, কিভাবে তাদেরকে জাজ করি সে এমপ্লয়েবল হচ্ছে কিনা, এগুলো থাকছে। আচ্ছা, এরপরে এখানে আরেকটা কথা আমি সিরিয়াসলি বলি, একটা খুব শর্টকাট টেকনিক 1.5 মিনিটের মধ্যে। যদি এরকম কাউকে বলা হয় এই একটা সিম্বল সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, 1 কে আমরা চিনবো এভাবে, 2 কে চিনবো এভাবে, 3 কে 4 কে 5 কে 6 কে 7 কে 8 কে 9 কে, দেখেছি সবাই? দেখেছি। যদি দেখে থাকি, এরপরে যদি বলা হয় এই মোবাইল নাম্বারটা ওই সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে লিখে ফেলেন, পারবো লিখতে? পারবো লিখতে? যারা বলছেন পারবো, আমি নিশ্চয়ই এখানে 5টা ডিজিটের মধ্যে 2টা অন্তত ভুল করবেন, ভুল হবে না?
একটা দুইটা তিনটা হয়তো ঠিক হবে, বাট দেখেন কি মজার সিস্টেম। এই উত্তরটা আসলে অ্যাকচুয়ালটা এরকম ছিল, যে নিউমেরিক ফিগারগুলো ছিল 15924 সেগুলো লিখে এরকম হতো। আমরা লিখে মিলাই দেখবো এরকমটা এক্স্যাক্টলি কারণ হবে না। কিন্তু যদি এই ক্লুটা দিয়ে দেওয়া হতো, অন মানে কি এরকম, 2 মানে কি এরকম, 3 মানে কি এরকম। এখন যদি বলা হয় নাম্বারগুলো লেখেন, কারণ না ভুল হবে। আর তাহলে আসলে কি হয়? তাহলে আসলে আমরা জানা জিনিসের মাধ্যমে যদি অজানাটাকে জানার চেষ্টা করি, উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে কি হয়? ওইটা ইফেক্টিভলি ভিতরে থাকে, সহজে জানা যায়, মনে রাখা যায়, করা যায়। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? একেবারে উগন্ডা টাইপের এক্সাম্পল নিয়ে আসলে চলবে না। আমাদের সোসাইটিতে, আমার চারিপাশে, আমার রিলেভেন্সের মধ্যে যা আছে সেখানের সঙ্গে তাকে কানেক্ট করে দিতে, রিলেট করে দিতে পারলে কি হবে সে মনে রাখবে। ফর এক্সাম্পল, গ্রেটার দ্যান সিম্বল আছে না একটা? আমি ছোটবেলায় খুব ভুল করতাম, বড় মাছটা কোন দিকে ধরো, এইদিকে নাকি এইদিকে। তারপর একসময় মনে হলো 2 মুখ মানে আমার মুখ মানে বড় মুখ, আর 1 মুখ মানে 2 থেকে 1 কম ছোট। এভাবে আমি আমার মতো করে রিলেট করে নিয়েছি। আমরা প্রত্যেকে আমরা এভাবেই করি। বাচ্চাদেরকে যখন আমরা এক্সাম্পলগুলো দিব, ওভাবে করে যদি সেট করি, এআই ইউজ করে এতগুলো জায়গায় টাচ করা যায়। এআই ইউজ করে আজকাল এতগুলো জায়গায় টাচ করা যায়। খেয়াল করেন, প্রত্যেকটার সঙ্গে কিন্তু এআই আছে। এই প্রত্যেকটার ব্যবহার আমাদেরকে জানার সুযোগ আছে। আমি এই যে কথাগুলো বলতেছি সমস্ত কথাগুলো লাস্ট একটা সোর্স আপনাদেরকে দিব। একটা ফোল্ডার আমি গুগল আপলোড ড্রাইভে আপলোড করা আছে। আমি লিঙ্কটাকে এখনই দিয়ে দিব। পার্টিসিপেন্টস আপনারা যারা আছেন সবাই এটা নিতে পারবেন। ইনফ্যাক্ট আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আইপিএসসি-তে ওয়ার্কশপ যে সাবমেনুটা আছে, ওখানে রিসোর্সেস এর মধ্যে ওই লিঙ্কটা অফ করা থাকবে। ওখানে 1.1 জিবি ডাটা আছে। 1.1 জিবি ডাটা পুরোটাই একাডেমিকের রিসোর্সের। আমি এই লাইনে কাজটা অনেক বছর থেকে আলহামদুলিল্লাহ করতেছি, কিন্তু এই গত কয়েক মাসে এটা নিয়ে সরাসরি করতে যে আমার মনে হচ্ছে যে ব্যাপকভাবে আমার ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে। সে কারণে আমি ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে ফেলেছি I'll go for another PhD, এডুকেশন এবং টিচিং লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট এগুলো নিয়ে আরেকটা পিএইচডি করতে চাই। এবং এখানে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে আমি বললাম আপনারা ঢুকে দেখবেন 1.1 জিবি, 900 পেজ, 700 পেজ, 800 পেজ এরকম সাইজের বই আছে অনেকগুলো। একটা বই আমি আপনাকে দেখাবো লাস্টে। ওখানে 101টা টিপস আছে। প্রত্যেকটা টিপস পড়লে আপনার মনে হবে ইফেক্টিভ, এটা আমার জানা দরকার, এটা আমার প্র্যাকটিস করা দরকার, এটা আমার বাচ্চাদেরকে দেওয়া দরকার। 900 পেজের একটা বই। ওই সমস্ত রিসোর্সগুলো আমি দিয়ে দিব এখানে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমরা কোনো সময় তো আসলে ঠিক পেয়ে উঠি না। তাহলে পরে কি করবো? এই জন্য মাঝে মাঝে এরকম বিরক্ত করি যে সবাই মিলে এসে দেখি আলোচনা করলে একসঙ্গে ভালো হয়। টেলিং ইজ নট টিচিং, এটা তো এক সদস্যিত কথা। শুধু বলে দেওয়া মানে আজকাল কিনা টিচিং না, যেটা ভদ্রমহিলা প্রথম করতেছিলেন। তাহলে কি করতে হবে? কোশ্চেন করতে হবে। আমরা একটু আগে দেখলাম উনি একজন স্মার্ট প্রফেসর, আধুনিক প্রফেসর। উনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছে এনিয়ন এনিয়ন এনিয়ন, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছেন না, সবাই সবার মতো আছে। তার মানে কি কোশ্চেন করলেও শুধু হবে না, এনগেজ করাতে হবে। স্পাইডার স্ট্র্যাটেজির কথা সবাই খুব বলে, এটা পরিচিত, আমি এখানে সময় নষ্ট না করি। আমাদের কারিকুলামের এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা ঠিক না থাকলে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না, যেতে পারবো না। এই জায়গাটা আমাদেরকে করতে হবে। আমরা বাচ্চাদেরকে ক্লাসে বসে পারফর্ম করার জন্য এই জিনিসটা এনশিওর করা জরুরি। আমরা একটা শব্দ বলি ইকুয়ালিটি, একটাকে বলি ইকুইটি। দেখেন ইকুয়ালি আমি সবাইকে দিয়েছি, একটা ফেন্স বেড়া, তার বাইরে যে দাঁড়ায় খেলা দেখার জন্য সবাইকে সমান লেভেলে উচ্চতা সম্পন্ন 3টা বক্স দিয়ে দিলাম। এটা কি ইকুয়ালিটি হলো? ইকুয়ালিটি হয়েছে, কিন্তু কি হয়নি? আচ্ছা, ন্যায় বিচার হয়নি। কেন ন্যায় বিচার হয় নাই? সবাইকে তো সমানটা আপনি দিয়েছেন। এরপরে যদি আপনি ইকুইটি করে দেন, তাহলে কি যার যতটুকু প্রয়োজন সেটা দিচ্ছেন, এর নাম কি? ইকুইটি। আমরা বাচ্চাদেরকে কি করবো? ইকুয়ালিটি করবো নাকি ইকুইটি করবো? ইকুইটি করবো। আমরা কি তা করি? আসলে আমরা কি করি? যে শক্ত সবল তাকে আরো উঠাই দিই, আর যে দুর্বল তাকে কি করি? তার কাছ থেকে পারলে কেড়ে নেই। আচ্ছা, এরপরের যেটা লিবারেশন, এখানে কিন্তু লিবারেশন আছে। তার মানে কি সামনে কোনো বেড়াটা কিছু নাই, ফ্রি সবার জন্য, যে যার মতো যাও, দেখো, দাঁড়াও, নাচো, যা ইচ্ছা তাই করো। এটা শেষ কথা না। লিবারেশন ইজ নট অলওয়েজ এ গুড থিং। তাহলে কি করতে হবে? ইনক্লুশন করতে হবে। আচ্ছা, ইনক্লুশন এবং লিবারেশনের পার্থক্যটা কি?
ইনক্লুশন এবং লিবারেশনের পার্থক্য কি? দর্শক সবখানে আছে। লিবারেশনও সবাই দেখতে পাচ্ছে, ইনক্লুশনও সবাই দেখতে পাচ্ছে। বৈষম্য নাই, ইনক্লুশনে বৈষম্য নাই। বৈষম্য নাই মানে কি? প্রত্যেক পার্টিসিপেন্টস হ্যাভিং সেম কালার ড্রেস, সেম ম্যানার, তাই না? আমি স্টুডেন্টদেরকে এটা এখন করে বলতে চাই, ওরা মাঝে মাঝে ড্রেস কোড নিয়ে কথাবার্তা বলে, ওটা লিবারেশন পাচ্ছে বাট ইনক্লুশন হচ্ছে না। এটা একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করা। দেখেন এখানে দারুণ একটা পদ্ধতি আছে, আমরা খুবই ফেয়ার ফ্রি একটা টেস্ট নেওয়ার চেষ্টা করি। টেস্ট নিতে কি করলাম, বললাম এখন সবাই বুদ্ধি পরীক্ষা করা হবে। কামান আসো, এখানে কারাকে দেখছি, হাতিকে দেখছি, বানরকে দেখছি, পেঙ্গুইনকে দেখছি, আর অনেককে দেখছি। তারপরে দিয়ে কি বললাম কি, we have a demonstratively fair and robust standardization system পরীক্ষা করার জন্য এখন সবাই বুদ্ধি পরীক্ষা করা হবে। এখানে কি পার্টিসিপেন্টদের কোনো দোষ আছে? পরীক্ষা যিনি নিচ্ছেন তার কোনো দোষ আছে? উনি তো কাছে যে মাথায় উঠবে আগে তাকেই বলবে বুদ্ধিমান। সমস্যা আছে? তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সিস্টেমে। আমরা যে সিস্টেমটা ডিফাইন করতেছি, ওই সিস্টেমটা আসলে যেটা হওয়া উচিত ছিল সেটা হচ্ছে না। আমার সিএলও অ্যাসিড হলো কিনা সেটা মাপার জন্য আমাকে পরীক্ষা সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে। সেটা কিভাবে করলে কি করা যেতে পারে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। আমাদের শিক্ষকদের মডিফাই করার একটা সিস্টেম আছে এমসিকিউ ইভালুয়েশনের জন্য। মদির স্যার একটু আপনি 2 মিনিটে দেখাই দিন যদি। এমসিকিউ পরীক্ষা যারা নেই, এমসিকিউ এর খাতাটাকে ম্যানুয়ালি না করে এই সিস্টেম দিয়ে ইভালুয়েট করাটা খুব সহজে শর্টকাটে করতে পারে। শেয়ার রকম চেষ্টা করছেন, ইনভেস্ট করে দিয়েছেন অলরেডি। এটা আমাদের দিক থেকে যে প্রবলেমটা আছে কাটাই ফেলতে হবে। এবং সব স্টুডেন্টদের স্মার্টফোন আছে। এই দুইটা জিনিস থাকলে সকল ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে বাচ্চাদেরকে আমরা এনগেজ রাখতে পারি। করবো না ইনশাআল্লাহ? নীতিগতভাবে কেউ কি এখনো ডিফার্ড আছে যে আমরা এই কাজটা করতে চাই না, যেতে চাই না, ট্রেডিশনাল মেথডে থাকতে চাই, এমন কেউ কি আছেন? আছে? করি, অনেকেই করি, অনেকে অনেক ভালো করি। আমরা রমজানের পরে যে ক্লাস শুরু হবে ইনশাআল্লাহ, ওখান থেকে দেখতে চাই প্রত্যেকটা ক্লাসরুমে আমরা বাচ্চাদেরকে ইন্টিগ্রেট করেছি। করবো তো ইনশাআল্লাহ? আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি একটু অ্যাডভান্স বলে রাখি, সেটা হলো এখানে মোটামুটি 25টার মতো অ্যাপস এর নাম দিয়ে দেওয়া হবে যেগুলো আমাদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে ডিরেক্টলি জড়িত এবং খুব উপকারী। এখন অনেকের কোশ্চেন আসতে পারে, স্যার এগুলো তো প্রিমিয়াম ভার্সনটা অনেক ব্যয়বহুল। আই ডু এগ্রি। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অন্তত ল্যাবরেটরি করা হবে, যে ল্যাবরেটরিতে 5টা পিসিতে এই সকল ফ্যাসিলিটিস থাকবে। এটা কাল রাত্রে স্যার ম্যাডাম এগ্রি করেছেন। সেখানে কি হবে, শিক্ষকরা যার মতো রুস্টার করে নিয়ে যেয়ে বসে আপনার ম্যাটেরিয়াল স্টাফ মোটামুটি সেট করে নিয়ে গেলেন, ওখানে দিলেন, দিয়ে আপনার আউটপুটটা তৈরি করে নিয়ে আসলেন, ক্লাসে যেয়ে এটা দেখাতে পারেন। পরের সপ্তাহে যেটা আপনি ডেমনস্ট্রেট করবেন ক্লাসে, এই সপ্তাহে সেটাকে তৈরি করে দিলেন। সুবিধা হবে না? বিনামূল্যে যেগুলা ফ্রি ভার্সন যেগুলা, সেগুলো তো হয়তো রেসপেক্টেড হইতে অপটিমাম হইতে না হলেও ওইখানটা থাকবে। এখন জায়গাটা আমাদেরকে তো ইউজ করতে হবে। কেমন স্যার আমি একটু বলে নিই যে আমাদের অনেক ধরনের অ্যাসেসমেন্ট যে মেথডগুলো আছে তার মধ্যে এমসিকিউ টেস্ট আমরা নিয়ে থাকি। তো এই টেস্টের মধ্যে আমাদের যখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায় তখন একটা একটা করে এমসিকিউ টেস্টগুলো মার্কিং করা, অনেক সময় ফ্র্যাকশনাল মার্কিং থাকে, অনেকগুলো হিসাব নিকাশ করা অনেক সময় সাপেক্ষ বিষয়। আগে আমরা এভাবেই করেছি, কিন্তু এখন প্রযুক্তি এমন একটা পর্যায়ে চলে আসছে যে আমরা মেডিকেলের পরীক্ষা দেখি যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট সকালে হয়েছে, সন্ধ্যা 5টার মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দিছে। তো এটা আমরা জানি যে ওএমআর স্ক্যানার আছে, সেই স্ক্যানার দিয়ে সেটা করা হয়, কিন্তু সেই সুবিধাটা আমরা মোবাইল ফোন দিয়ে আমরা পার্সোনালি এটা করে নিতে পারি, যেটা আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ম্যাডামরা আছেন নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীদের মানে ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি। 80 স্টুডেন্ট একটা একটা করে খাতা দেখা ভীষণ কঠিন হয়ে যায়। তো সেই জায়গাটা আমি একটু মনে করতেছি যে সবাই জানলে সবার জন্য উপকার হবে। তো এটা একটা অ্যাপসের মাধ্যমে করা হয়, মোবাইল অ্যাপ। তো আমি একটু বলে নিচ্ছি যে এটা একটা কোশ্চেন সেট,
যেখানে 10টা কোশ্চেন আছে এবং এই 10টা কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমার জানাই আছে, একটু বোল্ড করে রাখা আছে দেখতে পাচ্ছেন। এবং এইটাই আমি একটা ওয়েমার শিট তৈরি করব মোবাইল ফোনে, এবং সেই ওয়েমার শিটের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই আমি এটা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবো। তো সেটা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে আপনারা যদি মোবাইল ফোনের স্ক্রিনটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্লে স্টোরে যদি আমরা যাই, একটা অ্যাপস নাম আমি লিখে দিচ্ছি, লিখে রাখতে পারেন অ্যাভাল বি। অ্যাভাল বি এই অ্যাপসটা চলে আসছে, অ্যাভাল বি। অ্যাভাল বি এইটা রাখতে পারেন। আমি ইনস্টল করেছি এবং এখানে একটা টিচার্স অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে হবে। ফ্রি অ্যাকাউন্ট খোলা যায়, কোনো সমস্যা নেই। ফ্রি যেগুলো সুবিধা নেওয়া যায় সেগুলোই অনেক। তো আমরা যদি অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে লগ ইন করি তাহলে এই ধরনের একটা ইন্টারফেস আসবে। সেখানে প্রথমে উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাড নিউ, আমি সেখানে ক্লিক করলাম। এখন আমার কোশ্চেনটা কি ছিল? কোশ্চেনটা ছিল 10টা কোশ্চেন সেট, একটা এমসিকিউ। সেখানে স্টুডেন্টদের যে রোল নাম্বারটা আছে সেটা ডিজিট কত সংখ্যায় সেটা আমি ঠিক করে দিলাম যে 2 সংখ্যার একটা ডিজিট। কোশ্চেন সেট যদি আমরা একাধিক করতে চাই এখান থেকে সেট করে দিতে পারবো। আমি একটা সেটে রেখেছি। সাবজেক্ট যদি ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্টে আমরা রাখতে চাই সেই সাবজেক্টগুলো আমরা যোগ করে দিতে পারবো, আবার বাদ দিয়েও দিতে পারবো। আমি একটা সাবজেক্টে নিয়েছি, সাবজেক্টের নেম এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে অন্য কোনো সেন্টেন্সও এখানে লিখে দিতে পারি। কোশ্চেন ছিল আমার হচ্ছে 10টা, আমি 10 সিলেকশন দিলাম। প্রত্যেকটা কোশ্চেনে অপশন ছিল 5টা করে, 5 অপশন। আমরা যদি অন্য কোনো অপশন সিলেকশন করি সেটা ঠিক করে দিতে পারবো। মার্ক অফ কারেক্ট কোশ্চেন, একটা করে কারেক্ট কোশ্চেনের জন্য কত মার্ক? 1 মার্ক। আর যদি ইনকারেক্ট কোশ্চেনের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকে সেটা আমরা এখান থেকে সেট করে দিতে পারবো। তো দিচ্ছি না এখন। পার্শিয়াল মার্কিং করার সুযোগ আছে, ট্রু ফলস অন্য কিছু। সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো আমরা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুক। এখন আমি আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যারকে একটু সামারি করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। শিখতে হবে একবার, সবাই আমরা চেষ্টা করি। এটা ভালো লাগলো খুবই। আর আমি এই বিষয়বস্তুগুলোকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, বক্তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এটা আমাদের ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ সবাইকে এক জায়গাতে এনে খায়। এখন মনে হচ্ছে আমরা যে নামকরণটা করি যে খাজা ইউনুস আলী শিক্ষা পরিবার, আজকের দেখে মনে হচ্ছে যেন এইটা সত্যিকারের একটা পরিবার। আমরা এই পরিবার হয়েই যেন এগিয়ে যেতে পারি, সবাইয়ের জন্য সদ্ভাব আমরা বজায় রাখি। তাহলে আমাদের এই ইনস্টিটিউশন এগোবে, আমরা এগোবো, জাতি এগোবে, দেশ এগোবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।